Uh, I'm really thankful to Maheshwar sir for his time and availability so that uh, to discuss about different applications of GIS in agriculture. And I wish everyone all the best. And I'd like to thank, I can see Indra Saran sir from USAID also in the participants. So I'd like to thank him for his presence also. So, so everyone, all the best for this program. And as Pratiksha said, something about OpenStreetMap and Youth Mappers. Yeah, Youth Mappers. भनेको चाहिँ, what I would like to say is my experience of more than 5 years in Youth Mappers and OpenStreetMap. That I started or I joined this movement when I was studying in my bachelor's, and so I finished my bachelor's. I started teaching in a university, and still I am connected to this network. So that much means it to me. So it has changed me in a lot of different aspects, right? So from a student to a professional. So I can say that Youth Mappers has helped saved me in different aspects, and I'd like all of you to explore, right? Uh, so I'd like all of you to explore each other, help each other, and if you have any queries and anything you'd like more tips and more help on, so you can always count on me. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Saurabh. Okay, now before going into the formal program, I would like to mention some ground rules for this webinar. First, what I request every participant is turn on your video as if it's possible, and let's mute ourselves until we have to speak something, so that the program would go smoothly. त्यसै गरी if तपाईहरुसँग चाहिँ कुनै questions अथवा queries छ भने please do drop them in the comment box or in the chat box. हामी चाहिँ we'll get back to your questions at the end of the session. र त्यसै गरी बिचमा चाहिँ we will have a small cheeky round where we will be asking you some questions related to OpenStreet mapping and GIS. If तपाईहरुले चाहिँ जित्नु भयो भने there are some attractive prizes as well. So for next to us, please bear with us. र start गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो स्पिकरको बारेमा केही भन्न चाहे. Our speaker is Mr. Maheshwar Karki. He is a geomatics engineering he is a geomatics engineering graduate from Kathmandu University, and currently he is working as a survey officer instructor in land management training center located in Tulikil, Kabre. So now I'd like to hand over the mic to Maheshwar. There you can please start. थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष गरी यो एग्री म्यापर्स लमजुङको समूहलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ अघि नै प्रतीक्षा बहिनीले भनिसकिन्, म चाहिँ अहिले ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। त्यहाँनिर चाहिँ म जिआइएस मोडुल कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। जिआइएसको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छु। र अहिले चाहिँ यो समूहले मलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन अफ जिआइएस इन एग्रिकल्चरको बारेमा केही कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही जानेका कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न पाएकोमा। म अब ढिला नगरिकन के छन् त यसको एप्लिकेसन्सहरू हाम्रो एग्रिकल्चरमा भनेर सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त अब एग्रिकल्चरमा जिआइएस को प्रयोग केमा गर्न सकिन्छ भनेर जान्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि जिआइएस भनेकै के हो त हैन, त्यो कुरै जान्नु जरुरी छ। अनि अरु सेक्टरहरुमा पनि कहाँ युज भइरहेको छ त जिआइएस भनेर जान्न जरुरी हुन्छ होला। त्यसपछि मात्रै म ब्याक टु दी एग्रिकल्चरमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त जिआइएस लाई भनेर आउँछु है त। अब आजको कन्टेन्टमा चाहिँ मैले केही कुराहरू ब्याकग्राउन्डमा राख्छु, अनि जिआइएस को इन्ट्रोडक्सन, अनि कहाँ यसको प्रयोग भइरहेको छ त्यो एप्लिकेसनको एरियाहरूको बारेमा केही मात्रै। यसको त हन्ड्रेड्स थाउजन्ड्स अफ एप्लिकेसन्सहरू छ जिआइएस को एप्लिकेसन्सहरू त, जुनसुकै सेक्टरै छैन त्यस्तो जुन सेक्टरमा चाहिँ यसको युज गर्न नसकियोस्
एग्रिकल्चरमा गर्न सकिन्छ नै। अनिखेर हाम्रो जुन यो VGI छ, भोलुन्टियर जियोग्राफिक इन्फर्मेसन अथवा ओपन स्ट्रिट म्याप भनौँ अथवा यस्तै खालका डाटाहरू जुन हाम्रो पब्लिकली कलेक्ट गरेको डाटा हुन्छ, त्यो डाटालाई पनि एग्रिकल्चरमा कसरी युज गर्न सकिन्छ त भनेर केही कुराहरू राख्छु र कन्क्लुड गराउँछु। अब हामीले एग्रिकल्चरको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने त अब हाम्रो जीविकोपार्जनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर्सको रूपमा एग्रिकल्चर रहेको छ हैन। अब हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो जीडीपीलाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो देशको, हाम्रो नेपालको 1/3 जीडीपी त एग्रिकल्चरबाटै आउँछ। अनिखेर यसमा चाहिँ अहिले अब हामी कति सहभागी छौँ यो क्रियाकलापमा एग्रिकल्चरमा भनेर हेर्ने हो भनेदेखि 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो नेपाली जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा निर्भर रहेको अवस्था छ। अनिखेर तर त्यति हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादन चाहिँ एकदमै कम छ। अब हुन त त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, कृषिबाट उत्पादन कमी हुनुको धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, तर एउटा चाहिँ के कुराको कारण छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीसँग एकदम राम्रो डाटा सेटहरूको चाहिँ उपलब्धता छैन, एग्रिकल्चरल डाटा सेट्सहरू छैन हामीसँग। अनि त्यसपछि आएर अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो नेपाल त हिमाल पहाड तराईले बनेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो डाइमेन्सन त्यस्तो अब त्यहाँ जियोग्राफिकल भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एकै खालका कृषिहरू उत्पादनहरू गर्नको लागि बहुत गाह्रो छ। यो अब हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि पनि बुझ्न सकिन्छ। अनिखेर अब हाम्रो टेम्पोरल क्लाइमेट पनि चेन्ज भइरहन्छ बेला बेलामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। अनिखेर हाम्रो जति चाहिँ कृषि कर्महरू भइरहेका छन् त्यो सबै चाहिँ के छ भन्नु होला भने एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि निर्वाहमुखी मात्रै छ, त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक हामीले रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ। अनि अर्को कुरा भनेको अब हामी जो कृषिमा छौँ, काम गरिरहेका मान्छेहरू छौँ, उहाँहरूलाई के कुराको जानकारी छैन भनेदेखि कुन ठाउँमा चाहिँ के कुरा लगाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ जानकारी छैन। यस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो पृष्ठभूमि चाहिँ यो छ, हामी यो अवस्थामा छौँ हाम्रो। हुन त अब धेरै बजेटहरू नेपाल सरकारले कृषिमा पनि लगाइरहेको छ, तर अब हामीले बुझ्न सक्छौँ सामान्यभन्दा सामान्य अब जुन आवश्यक पर्छ कृषिको लागि मल बिउ बिजनहरूको पनि अभाव छ, त्यो अरू पाटो भयो। तर अब टेक्नोलोजी जुन प्रविधिको विकास भएको छ अहिले, अब हाम्रो विभिन्न सेक्टर्स सबै कुराहरू चाहिँ डिजिटल भएको छ, टेक्नोलोजी प्रविधिमा रूपान्तरण आएको छ, तर त्यो प्रविधिमा आएको रूपान्तरणलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो प्रविधि साथ हामी चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ कृषिमा लाग्न सकिरहेको छैनौँ। अब किनकि अब यस कारण पनि छ कि हाम्रो चाहिँ एकदमै मैले भनिहालेँ निर्वाहमुखी कृषि छ, थोरै थोरै क्षेत्रमा मात्रै कृषि गरिन्छ, अलिकति लार्ज एरिया पनि छैन हाम्रो गर्नको लागि। अब त्यस्तो खालको फेरि नीति नियम पोलिसीहरू पनि छैन। अब हाम्रो अब एउटा गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको मन्त्रालयले चाहिँ तपाईहरूले समाचारहरू सुन्नुभयो भने जग्गाहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ खेतीहरू गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। यस्तै खालको भयो भने चाहिँ अलि लार्ज एरियामा गर्न सक्यो भने टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन पनि हामीले कृषिमा गर्न सकिन्छ। तर थोरै थोरै गर्दाखेरि निर्वाहमुखी मात्रै हुने, कतिमा मात्रै हामीले गर्ने, त्यो एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। यति भन्न चाहेँ। अनिखेर अब ब्याक टु द म अब जियोस्पाटियल टेक्नोलोजीमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो यो जियोस्पाटियल टेक्नोलोजी भने चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजी हो त, अघि नै कुराकानी पनि आयो, हामी OSM को कुराकानी गर्छौँ, हामी गुगल अर्थको कुराकानी गर्छौँ होइन। त्यो जियोस्पाटियल टेक्नोलोजीसँग कसरी जोडिन्छ भन्नु होला भने यस्तो टेक्नोलोजी यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको वास्तवमा यो इमर्जिङ टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा जियोस्पाटियल टेक्नोलोजी एकदम इमर्जिङ टेक्नोलोजीको रूपमा आएको छ। अर्को भनेको न्यानो टेक्नोलोजी र बायोटेक्नोलोजी छ अहिले। अब यो जियोस्पाटियल टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँले अब घरमै बसिकन कम्प्युटरको सहायताले चाहिँ बाहिरपट्टि संसारमा के कस्ता परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, बाटो त्यसपछि आएर बिजुली, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको रेल, तपाईँको वाटर बडिजहरूमा के चेन्जेसहरू आइरहेको छ, त्यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नु पर्दैन। तपाईँ घरमै बसिकन कम्प्युटरबाटै अब इन्टरनेट त हुनु पर्यो, त्यसको सहायताले तपाईँले त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो चाहिँ टेक्नोलोजी, त्यस्तो प्रविधिलाई चाहिँ अब जियोस्पाटियल टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ यो US डिपार्टमेन्ट अफ लेबरको वेबसाइटले चाहिँ परिभाषित गरेको छ यो जियोस्पाटियल टेक्नोलोजीलाई चाहिँ। अब जियोस्पाटियल टेक्नोलोजीमा चाहिँ के कुराको कम्बिनेसन हुन्छ भन्नु होला भने एउटा रिमोट सेन्सिङ भन्ने प्रविधि छ। यो पनि अब नयाँ नै प्रविधि हो। हुन त अब रिमोट सेन्सिङ भनिसकेपछि अब यो विज्ञानको रूपमा यसलाई अध्ययन गर्ने हिसाबले चाहिँ नयाँ प्रविधि हो, तर अब यो प्रविधि भने चाहिँ पहिलादेखि पनि प्रयोग नै भइरहेको प्रविधि नै हो रिमोट सेन्सिङ भनेको। जस्तो कि अब कुनै कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो भने त्यो ठाउँसम्म नपुगिकनै टाढैबाट त्यो कुनै अब्जेक्टको बारेमा इन्फर्मेसन लिने
साइन्स चाहिँ रिमोट सेन्सिङ हो। अर्को भनेको एउटा कार्टोग्राफी छ, यो स्पार्सल टेक्नोलोजीमा जुन चाहिँ हामी नक्सा बनाउने विज्ञान भनेर भन्छौँ, कला अथवा विज्ञान भनेर भन्छौँ। अब यो पनि एकदमै जियो स्पार्सल टेक्नोलोजीको एउटा पार्ट हो। अनि अर्को भनेको फोटोग्रामेट्री, हवाईजहाजबाट खिचिएका फोटोहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यहाँबाट नक्सा बनाउने। अनि अर्को सर्वेइङ भन्ने छ, एउटा यो कोड टेक्निकल जो इन्जिनियरहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, त्यो टेलिस्कोप लिएर बसेर फोटो खिचिरहेको जस्तो देख्ने गरी डाटा कलेक्सन गर्ने। त्यहाँबाट पनि हामीले विभिन्न जो स्पार्सल डाटाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्छौँ। र यो विभिन्न प्रविधिलाई एउटा फिल्डमा लिएर आउने, एउटा ठाउँमा इन्टिग्रेट गर्ने भने चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा जिआइएसले हो। अब यो सबै कुराहरू छ, तपाईँसँग रिमोट सेन्सिङ पनि छ, कार्टोग्राफी पनि छ, फोटोग्रामेट्री पनि छ, तर जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम जिआइएस छैन भने आजको एजमा चाहिँ, यो डिजिटल एजमा चाहिँ यिनीहरूको कुनै पनि काम हुँदैन। हामी जति कामहरू गर्छौँ, अब जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भनिसकेपछि त्यो डाटाहरू, त्यो विभिन्न फिल्डबाट आएको डाटाहरू, चाहे त्यो रिमोट सेन्सिङ होस्, चाहे त्यो कार्टोग्राफी होस्, चाहे त्यो फोटोग्रामेट्री होस्, त्यो विधिबाट आएको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा इन्टिग्रेट गर्ने सिस्टम अथवा साइन्स अथवा सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्नु होला भने त्यो चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम हो है। अब यो चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, यो चाहिँ एउटा वान अफ द इमर्जिङ टेक्नोलोजी हो, जुन चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बढिरहेको छ, इभल्भ भइरहेको छ। यसको व्यापकता, यसको प्रयोग पनि बढिरहेको छ। अब यो चाहिँ यसको सुरुवातको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि अब यसको सुरुवात कति बेलादेखि भयो भन्नु होला भने जब कम्प्युटरको सुरुवात भयो, किनकि जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको कम्प्युटर बेस्ड सिस्टम हो। अनि यसको सुरुवात चाहिँ कम्प्युटरको विकास भएपछि भएको मान्न सकिन्छ। अब सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने कमान्ड लाइन, पहिला अब केही कुराहरू हामीलाई जहिले अब हामी नक्सा बनाउन पर्छ, नक्सा बनाउने बेलामा कमान्ड लाइनबाट पहिला हुन्थ्यो भनेदेखि अनि ओर्केस्ट्रेसन बेस्ड सफ्टवेयरहरू आयो, ठुलो सफ्टवेयरहरू के भन्छ, ठुलो मेसिनहरू राखेर। त्यसपछि अहिले अब आउँदाखेरि अब हामी चाहिँ क्लाउडमै पनि कम्प्युट गर्न सक्ने, मोबाइल डिभाइसहरूको सहायताले पनि नक्साहरूलाई हेर्न सक्ने, बनाउन सक्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ विकास भएको अहिले यो ठाउँसम्म आउन सकेका छौँ हामी चाहिँ। अनि यसले चाहिँ गर्छ चाहिँ के त, जिआइएसले चाहिँ खास गर्ने चाहिँ के हो त भन्नु होला भने यसले चाहिँ स्पार्सियल डाटा र एट्रिब्युट डाटा भन्ने हुन्छ, दुई प्रकारको डाटाहरू हुन्छ हाम्रो सराउन्डिङमा। स्पार्सियल डाटा भन्ने चाहिँ जुन डाटाले चाहिँ लोकेसनको इन्फर्मेसनहरू दिन्छ, हाम्रो वरपर त्यस्तो अब जुन कुराहरू चाहिँ जहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जनरली हाम्रो सराउन्डिङमा चाहिँ दुईवटा खालको डाटा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको स्पार्सियल डाटा हुन्छ, अर्को चाहिँ एट्रिब्युट डाटा हुन्छ। अनि स्पार्सियल डाटा भन्ने चाहिँ जसले लोकेसनको इन्फर्मेसनहरू दिन्छ, त्यो लोकेसनको इन्फर्मेसनहरू कसरी अब नामबाट पनि दिन सकिन्छ। जस्तो कि मैले पनौती नगरपालिका 12 भने, अथवा कुनै मैले अब 85 डिग्रीको चाहिँ लङ्गिट्युड, त्यसपछि 28 डिग्री ल्याटिट्युड भन्ने पनि त्यसले पनि केही एउटा लोकेसनको इन्फर्मेसन दिन्छ। यसरी जसले चाहिँ कुन ठाउँबाट, जस्तो कि मैले धुलीखेललाई जनाउनु पर्यो भने काठमाडौँबाट 28 किलो इस्ट भन्यो भने त्यहाँ डाइरेक्सन र डिस्टेन्स आयो होइन। यसरी पनि जसरी भए पनि कुनै एउटा रिफरेन्समा, कुनै एउटा लोकेसनको आधारमा अर्को कुनै एउटा प्लेसलाई जनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो डाटालाई, त्यस्तो खाले जनाउने डाटालाई चाहिँ हामी स्पार्सियल डाटा भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यो स्पार्सियल डाटाको अब क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ नि, जस्तो कि मैले पनौती नगरपालिका भनेर भने, पनौती नगरपालिकाको एरिया कति छ, यसमा कतिजना मान्छेहरू बस्छन्, अब त्यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जे कुराले जनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी एट्रिब्युट डाटा भनेर भन्छौँ। र यो जिआइएसले चाहिँ के गर्छ भन्नुलाई भनेदेखि यो स्पार्सियल डाटालाई र एट्रिब्युट डाटालाई के गर्छ भन्नुलाई भनेदेखि त्यो कलेक्सन गर्ने, त्यो डाटाहरू कहाँ छन् त्यस्तो डाटाहरू त्यो कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब म्यानेज गर्ने, हाम्रो कम्प्युटरमा ल्याएर गर्नुपर्छ, त्यो म्यानेज गर्ने कम्प्युटरमा। त्यसपछि आएर त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र यो डाटा जसलाई आवश्यक पर्छ सूचना बनाएर, एउटा नक्सा बनाएर भनौँ अथवा सूचना बनाएर चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ जिआइएसले गर्छ। अब तपाईँको के हुन्छ भन्नु होला भने हाम्रो सराउन्डिङमा यस्तो जियो स्पार्सियल डाटा अथवा स्पार्सियल डाटा भनेको धेरै नै हुन्छ र डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ हाम्रो 80% भन्दा बढी डाटाहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्नु होला भने स्पार्सियल डाटाबाट आउँछ। स्पार्सियल डाटा हुँदैन भनेदेखि जस्तो कि अब सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू हामीले जुन कुराहरू डिसिजन मेकरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, उदाहरणको लागि अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश हाम्रो यो बुटोल केन्द्र राख्ने कि त्यसपछि आएर चाहिँ दाङमा केन्द्र राख्ने भनेर त्यसको चाहिँ हेडक्वार्टर कहाँ हुने भनेर विवाद भयो होइन। अब त्यस्ता खालका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि समेत युज गर्न सकिन्छ। जियोग्राफिकल प्रब्लम्स हो त्यो भनेको। जियोग्राफिकल प्रब्लम्स भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ लोकेसनको चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट पनि यदि चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो डाटालाई हामी के भन्छौँ, स्पार्सियल डाटा भनेर भन्छौँ। र त्यस्तो स्पार्सियल डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्ने, एनालाइज गरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा इन्फर्म डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी इन्फर्म हुनको लागि चाहिँ
हामीले के गर्नुपर्छ भन्नु होला भनेदेखि यो डाटाको आवश्यक पर्छ, यो GIS को आवश्यकता पर्छ है। अब यसमा चाहिँ के पर्छ अरू कुराहरू डाटा बाहेक भनेर हेर्ने भनेदेखि हामीलाई हार्डवेयर चाहिहाल्यो, किनकि यो GIS भनेको कम्प्युटराइज सिस्टम हो भनेपछि कम्प्युटर चाहियो, हार्डवेयर चाहियो, त्यसपछि कम्प्युटरमा युज हुने सफ्टवेयरहरू चाहियो, विभिन्न खालको सफ्टवेयरहरू हुन्छ। अब सफ्टवेयरहरू GIS सफ्टवेयरहरू विभिन्न तरिकाको, जुन चाहिँ अब कुनै सफ्टवेयरहरू चाहिँ कमर्सियल हुन्छ, कुनै चाहिँ अब हामीले फ्रीली अभाइलेबल पनि पाउन सक्छौँ। कमर्सियल भनेपछि अब हामीले पैसा तिरेर किन्नु पर्ने हुन्छ, धेरै नै कस्ट पर्छ। अब कुनै चाहिँ फ्रीमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ, त्यो ओपनली अभाइलेबल पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्ने, अब त्यो चलाउन फेरि जान्ने मान्छे पनि चाहियो, ट्रेन्ड पर्सनल पनि चाहियो। डाटा त मैले भनिहालेँ, त्यो GIS एनालाइसिस गर्नलाई चाहिन्छ नै। अनि अर्को भने चाहिँ विधि हुन्छ, मेथड्स हुन्छ, कुन विधिबाट गर्ने त। अब अहिलेसम्म हामी हुन त हामी 1960 को दशकबाट अहिले 2020 सम्म आएको छौँ, समय धेरै भएको छैन यसको विकास भएको, कम्प्युटरको विकास भएपछि भनेपछि लगभग 60 वर्ष जति भयो। तर पनि यसमा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ अनुसन्धान अन्वेषण जारी रहेको छ। यसबाट चाहिँ विभिन्न एउटै कुरालाई सल्भ गर्नको लागि पनि धेरै विधिहरू चाहिँ, मेथड्सहरू चाहिँ डेभलप भएका छन् है। अब यो विभिन्नको इन्टिग्रेटेड सिस्टम भनेकै GIS हो। एउटा हार्डवेयरको कुरा, त्यसपछि सफ्टवेयर, ट्रेन्ड पर्सनल, डाटा र मेथड्सको कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड सिस्टम भनौँ अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ GIS पनि भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ। यो नभइकन अवयव, GIS को अवयव भनेको यी कुराहरू हुन् है। अब मैले चाहिँ के हुन्छ भन्नुलाई डिसिजन मेकिङ चाहिँ कसरी हुन्छ, हाम्रो रियल रोल हुन्छ, हाम्रो सराउन्डिङमा हामी जे कुराहरू देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो देखिरहेको कुराहरूलाई हामीले हेरेर अध्ययन गरेर त्यहाँबाट हामीले डाटा निकाल्छौँ। पहिला चाहिँ के हो त यो भनेर एउटा डाटा निकाल्छौँ, तथ्याङ्क निकाल्छौँ। र त्यो निकालिएको तथ्याङ्क चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने त्यसलाई हामी र इन्फर्मेसन पनि भनेर भन्छौँ। त्यो प्रोसेस भएको हुँदैन, अनप्रोसेस इन्फर्मेसन भनौँ न होइन। अनि त्यसलाई प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ, सूचना आउँछ। र त्यो सूचनालाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि व्याख्या गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, त्यो कुरालाई अझ बुझ्नु पर्यो। त्यसको डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले अब एउटा नलेज पाउन सक्छौँ र त्यहाँबाट हामीले डिसिजन गर्न सकिन्छ। हो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो गर्न नहुने रहेछ, यो चाहिँ सही रहेछ, यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने खालको चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। अहिले तपाईँको इन्फर्म डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि GIS चाहिँ डिसिजन मेकरहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एसिस्टिभ टुलको रूपमा रहेको छ होइन। अब मनलाग्ने तरिकाले डिसिजन गर्ने भन्दा छुट्टै कुरा, तर म चाहिँ सूचनाको आधारमा चाहिँ डिसिजन गर्छु, सूचनाले के भन्दो रहेछ होइन, अथवा डाटाले के भन्दो रहेछ त्यसको आधारमा म डिसिजन गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ अब GIS चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीलाई सहयोगी टुल नै हुन्छ, हेल्पिङ टुल नै हुन्छ है। अब GIS को सहायताबाट अब विभिन्न यसको मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसको GIS चाहिँ अब विभिन्न सेक्टर्समा युज गर्न सकिन्छ। हामीले यसको युज भेरियस सेक्टरमा गर्न सकिन्छ। अब मैले के कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छु, जस्तो कि नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, हामीसँग भएको विभिन्न स्रोत सम्पदाहरूको चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी गर्न सक्छौँ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कसरी बाँड्ने भन्ने कुराहरू भइरहेका छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ। अब त्यो गर्नको लागि हामी GIS युज गर्न सक्छौँ। अब डिजास्टर हुँदाखेरि अब प्रुभ भइसकेको छ, यो डिजास्टर गएको बेलामा GIS ले कति सहयोग गर्न सक्छ भनेर हेल्थ सेक्टरमा युज भइरहेको देख्न सक्छौँ। अब सहरी विकास होइन योजनाहरू बनाउनु पर्यो, कसरी चाहिँ व्यवस्थित सहरको निर्माण गर्ने, त्यसमा युज गर्न सकिन्छ। अब बिजनेस, हाम्रो विभिन्न खालको व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसायलाई अझ कसरी बढी प्रमोट गर्ने भनेर पनि GIS लाई युज गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालको चाहिँ क्राइमहरू, जुन अपराधहरू हुन्छन् त्यो अपराधहरूको विश्लेषण गर्ने र अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो एजेन्सीहरू जुनले चाहिँ अपराध न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरूले पनि यसलाई युज गर्न सक्छन्। अब इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो चाहिँ अभिन्न पार्ट हो भइहाल्यो हाम्रो लिभलिहुडको। अब त्यसमा हामीले विभिन्न तरिकाले इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि, कन्जर्भेसन गर्नको लागि, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू के छन् इन्भाइरोमेन्टमा त्योहरू स्टडी गर्नको लागि पनि GIS लाई युज गर्न सकिन्छ। मिलिटरी एप्लिकेसन्समा यसको धेरै नै युज छ। अब मैले भनिहालेँ अघि नै कोअर्डिनेट बेस सिस्टम हो हाम्रो GIS भनेको, त्यहाँ स्पार्शियल डाटा बेस सिस्टम हो हाम्रो। अब त्यसपछि हामीलाई कोअर्डिनेट थाहा भइसकेपछि विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ मिलिटरीमा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको वार स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि होइन। दुश्मन देशहरू, आज अब एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ, मैले यो कुरा भन्न चाहेँ, संसार आज कुनै देश आज संसारमा एकदमै सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा होइन सम्पन्न छ भन्नुको अर्थ त्यो देशमा राम्रो नक्सा पनि छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ के। जुन देशसँग राम्रो नक्सा छ त्यो देश चाहिँ आज संसारमै एकदम समृद्धशाली देशहरूमा गनिन्छन्। अझ आफ्नो देशको मात्रै होइन, अर्काको देशको, दुश्मन देशको नक्सा भयो, दुश्मन देशको इन्फर्मेसनहरू भयो, दुश्मन देशको स्पार्शियल डाटा भयो भने त त्यो देश झनै शक्तिशाली हुन्छ, किनकि उसको कमी कमजोरीहरू, दुश्मन देशको कमी कमजोरीहरूले त उसले थाहा पाउने भयो नि होइन। त्यहाँबाट उसले चाहिँ आफ्नो दुश्मनहरूलाई परास्त गर्न सक्ने भयो। त्यही भएर मिलिटरी एप्लिकेसन्समा, वार स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ यसको व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। अब अर्को प्रयोग भने चाहिँ ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन, हाम्रो जग्गा प्रशासन
प्रशासनमा पनि अहिले हामीले पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ यो के भन्छ GIS-लाई जग्गा प्रशासनमा। यो डिजिटल हाम्रो क्याडस्ट्रल डाटाबेसहरू, हाम्रो जुन जग्गा धन सम्पत्ति भनौँ न, यो हाम्रो जग्गा धन सम्पत्ति भने त अहिले कहाँबाट आउँछ भन्नु होला भने मोस्टली 99% जति तपाईँको मैले अब खालि क्वान्टिफाई गर्न मात्रै खोजेको, अब एक्ज्याक्ट नहोला, 99% हाम्रो टोटल प्रपर्टी भन्ने चाहिँ ल्यान्डसँग रिलेटेड छ कि मसँग कति सम्पत्ति छ, मसँग कति प्रपर्टी छ भन्यो भने मसँग कति ल्यान्ड छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब सीमित मात्रामा कति थोरै मात्रामा सेयर होला, थोरै मात्रामा गोल्डहरू होला, थोरै मात्रामा क्यास हुनसक्छ, तर मान्छेको धेरै प्रपर्टी भन्ने चाहिँ ल्यान्डसँग रिलेटेड हुन्छ। र त्यो ल्यान्ड जग्गा प्रशासनलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ GIS-लाई युज गरिरहेको छौँ, यो टेक्नोलोजीलाई युज गरिरहेको छौँ। अनि अर्को भनेको आज जुन हामी विषयमा छलफल गर्दैछौँ एग्रिकल्चर, यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ म विस्तृत रूपमा तपाईँहरूसँग यहाँ अहिले डिस्कस गर्ने नै छु है। अब म नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा गएँ फर्स्टमा। अब यहाँ चाहिँ नेचुरल रिसोर्स भनेपछि मुख्यतया 3टा कुराहरू हुन्छन्। एउटा एग्रिकल्चरको कुराहरू हुने भयो होइन, हामीसँग भएको कृषिको सम्पदा, त्यसपछि वाटरको कुरा र अर्को फरेस्टको कुरा। अब चाहिँ कति उत्पादनहरू हुन्छ अनि त्यो उत्पादन भएको कुरालाई हामी कसरी त्यो क्रपहरूलाई कसरी मोनिटर गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रप इल्ड कसरी भएको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कति हुन्छ, कति यतिले पुग्छ कि पुग्दैन होइन, त्यस्तो स्टडीहरू गर्नको लागि। अब फरेस्टरहरूले चाहिँ फरेस्टको अवस्था कस्तो छ त, अब 1979मा कस्तो थियो फरेस्ट, 1990मा आउँदाखेरि कस्तो भयो, 2000मा आउँदाखेरि फरेस्ट कस्तो भयो, 2010मा 2020मा आउँदाखेरि हाम्रो फरेस्टको मास कति छ, बायोमास कति छ, अब 2050मा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त यो फरेस्ट। यस्तो खालको स्टडीहरू गर्नु पर्यो भने, मोनिटरहरू गर्नु पर्यो भने पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको एकदमै अब हाम्रो वाटर भन्ने त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो चाहे एग्रिकल्चरको लागि पनि आवश्यक पर्छ, फरेस्टको लागि पनि आवश्यक पर्छ, हाम्रो लिभलिहुड ड्रिङ्किङ वाटर पिउनको लागि पनि आवश्यक पर्छ। त्यसको डिस्ट्रिब्युसनहरू कहाँ छ, अब त्यो अनुसार नै हाम्रो अर्बन प्लानिङहरू गर्न सकिन्छ होइन। विभिन्न खालको प्लानिङहरू गर्नको लागि डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर रिसोर्सले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर त्यो कहाँनिर छ भनेर पनि जान्नु आवश्यक छ। यो सबै कुराहरू चाहे त्यो एग्रिकल्चर होस्, फरेस्ट होस् अथवा वाटर रिसोर्स होस्, यो सबै के छन् भन्नु होला भने एकअर्कामा चाहिँ परिपूरक छन्, अन्तर सम्बन्धित छन् है भन्न चाहेँ। अब डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एन्ड मिटिगेसन, अब यो त हामीले प्रुभ भएको कुरा हो। अब धेरै देशहरूमा पनि यो प्रुभ भइसकेको छ। अब यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अब भल्नरेबल कहाँ छ, कुन चाहिँ एरिया चाहिँ एकदम जोखिमयुक्त छ, त्यो कुरा हामीले पहिला पत्ता लगाउन सक्यौँ भनेदेखि भविष्यमा आउने डिजास्टरबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, बच्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, पक्कै पनि हाम्रो खोलाको छेउमा घरहरू छ, एकदमै नजिकै ठुलो ठुलो खोलाको किनारमा घरहरू बनेको छ भनेदेखि पक्कै पनि त्यहाँनिर बाढी आएर होइन घरहरू बगाएर लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो जोनहरू चाहिँ पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। एकदमै पुराना बिल्डिङहरू छन्, जुन पुरानो बिल्डिङहरू चाहिँ अलिकति थोरै मात्रै भूकम्प आउँदाखेरि पनि भत्किन सक्छन् भनेदेखि त्यस्तो एरियाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले भल्नेबल एरिया हो यो भनेर चाहिँ पहिला त्यसलाई म्याप गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि हामीले अब पछि आउने त्यो डिजास्टरबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ है। अर्को कुरा भने चाहिँ त्यो डिजास्टरहरूबाट पहिचान भइसकेपछि अब कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त हामी भनेर अब त्यो पहिचान के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिभेन्सनको हामीले मेजर्सहरू पनि अपनाउन सक्छौँ। अर्को कुरा भने चाहिँ अब ल्यान्डस्लाइडको कुराहरू पनि छ। कति ठाउँमा सिन्धुपाल्चोकको घटनाहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू जाँदाखेरि चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ प्रपर्टी धन सम्पत्तिको चाहिँ नाश भएको छ। त्यो कुरा हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। कुन ठाउँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड अलिक ससेप्टेबल छ, आउन सक्ने सम्भावना कुन ठाउँमा छ त्यसलाई जोनिङ गर्नु पर्यो र सुरक्षित स्थानहरू कहाँ छ त्यहाँ मात्रै बसोबास गर्नु पर्यो। हाम्रो जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो प्लानिङ तरिकाले चाहिँ रेसिडेन्सियल एरियाहरू चाहिँ डिफाइन भएको छैन। हामीलाई चाहिँ जहाँ मन लाग्छ त्यही नै हामी बसेका छौँ। अब किनकि हाम्रो अब प्राइभेट प्रपर्टीमा चाहिँ संविधानले नै अधिकार दिएको छ उसले बेच्न पाउने, उसले युज गर्न पाउने भनेर। तर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि हामीले के हदसम्म मिटिगेट गर्नको लागि कन्ट्रोल मेजर्सहरू लिनु पर्थ्यो। अब घर त्यहाँ बनाउन पाउने कि नपाउने, नगरपालिका छ तर नगरपालिकाहरूले अब त्यो नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाउन पाउने हो नि खास भन्यो त्यहाँ पास गरेर मात्रै। तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा गएको छैन। नगरपालिकाले जतिजना मान्छेहरू नक्सा पास गर्न आउनुहुन्छ पास गरिदिनुहुन्छ, नआउने मान्छे यसै घर बनाएर बस्दिनुहुन्छ टेम्पोररी टाइपको। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीमा लाइफमा अब असर गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब फ्लोडकै कुराहरू पनि छ। यसले चाहिँ अब त्यो हामीले पोटेन्सियल कहाँ चाहिँ फ्लोड आउन सक्छ, सम्भावना कहाँ छ त भनेर हाइड्रोलोजिकल मोल्डिङहरू गर्ने भनेदेखि हामीले त्यो सम्भावित फ्लोड आउने ठाउँबाट चाहिँ बस्तीहरू हटाएर सुरक्षित ठाउँमा बस्तीहरू राख्ने भनेदेखि पक्कै पनि हामी अब सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्ने थियौँ है। यहाँ पनि हामीले GIS-लाई युज गर्न सक्छौँ।
अब हेल्थमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेल्थमा पनि हामीले युज गर्न सक्ने। अब यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसको अब प्याटर्न्सहरू, स्पार्शियल प्याटर्न्सहरू कहाँनिर रहेछ त होइन, कहाँनिर चाहिँ धेरै चाहिँ रोगी मान्छेहरू रहेछन् भनेर पहिचान गर्ने, त्यो रोगी हुनुको कारण के रहेछ भनेर पहिचान गर्ने होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो हुनुको कारण के, सामाजिक कारणहरू हुनसक्छन्, आर्थिक कारणहरू हुनसक्छन्, इन्स्टिट्युसनल भनेको पोलिसी लेभलमा के कुराहरू छन्, त्यहाँनिरको प्रविधि प्रयोगमा कस्तो छन् त्यहाँको मान्छेहरू होइन, त्यहाँको मान्छेहरूको वातावरणसँग कस्तो चाहिँ सम्बन्ध छ, यी कुराहरूले चाहिँ त्यो कुनै पनि डिजिजलाई प्याटर्नलाई स्टडी गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। यो चाहिँ मैले कोभिड-19 को एउटा देखाउन खोजेको हो। यहाँनिर कति पेसेन्टहरू के भन्छ इन्फेक्टेड पेसेन्टहरू छन् भनेर। अब तपाईँहरूले अब जिआइएसको मैले हिस्ट्रीको बारेमा त्यति गइनँ अघि, तर जिआइएसको हिस्ट्री आफैमा पनि के भन्नुला भने हेल्थबाटै आएको होइन। त्यो चाहिँ कोलेरा आउटब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ कोलेरा आउटब्रेक भएको थियो भनेर म्यापिङ गरेर फर्स्ट सुरुवात गरिएको, जिआइएसको सुरुवात त्यसरी भएको छ होइन। अब कसरी त्यसको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेको थियो त्यति बेला पनि, कोलेराको पेसेन्टहरू कहाँ छन्, कोलेरा पेसेन्ट कहाँ छन् भनेर भन्दा पनि कोलेरा पेसेन्टबाट कहाँ मान्छेको डेथ भयो भनेर म्यापिङ गर्दाखेरि कहाँको मान्छेको डेथ भएछ भन्दाखेरि जुन ठाउँको लोकेसन म्यापिङ गर्दाखेरि जुन मान्छे चाहिँ त्यहाँ नजिकको खोलाको पानी खान्थे त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ बढी डेथ भएको पाइयो कि कोलेरा आउटब्रेक हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अन्तर सम्बन्ध निकाल्न सक्यो, स्पार्शियल रिलेसनसिप निकाल्न सक्यो, हेल्थमा पनि युज गर्न सकिने रहेछ यही जिएसलाई भनेर बुझ्न सक्यो। अर्को अर्बन प्लानिङमा, अब हाम्रो यो त छँदै छैन, अर्बन प्लानिङ हामीले त गरेकै छैनौँ अहिलेसम्म होइन, कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा छ। किनकि अब पहिल्यै हामीले यसलाई सुरुवात गर्न पाएको भए, सुरुवातमै जब नाप नक्सा गर्ने बेलामै मान्छेहरूलाई चाहिँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने बेलामा व्यवस्थित तरिकाले जग्गा दिन पाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। सबै जग्गा राज्यले लिने अनि त्यसरी चाहिँ प्लानिङ गरेको भए हुन्थ्यो होला हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा। तर अहिले के भयो भन्नु होला भने सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ, उनीहरूसँग जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा छ, उनीहरू अब एक इन्च जग्गा पनि छोड्न तयार छैनन्। अलिकति बाटो फराकिलो बनाउन भनेर भन्यो भने धेरै नै समस्याहरू आउनेवाला छ, ओपन स्पेसहरू छोड्न तयार छैनन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको छ। अब हामीले अब जिआइएसलाई युज गरेर चाहिँ अब कुनै एउटा खाली ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बसाउने हो, रेसिडेन्सियल एरियाहरू, कमर्सियल एरियाहरू अथवा भनौँ न ओपन स्पेसहरू कसरी क्रिएट गर्ने त भनेर चाहिँ गर्न चाहने हो भने जिआइएसले चाहिँ युज गर्न सक्छ। त्यस्तो सुइटेबल साइट्सहरू चाहिँ यसले देखाउन सक्छ, कहाँ चाहिँ बसोबासको लागि योग्य हुन्छ, कहाँ चाहिँ ओपन स्पेसको लागि योग्य हुन्छ, कुन ठाउँबाट चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि कम ल्यान्ड युज भएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बाटोबाट चाहिँ एक्सेस पाउन सक्छन् होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले अर्बन प्लानिङहरू गर्न सकिन्छ है जिआइएसको युज गरेर। अब बिजनेसमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। अब जस्तो कि कुन ठाउँमा चाहिँ अब हामीले हेरेर कुन ठाउँमा चाहिँ कस्टमरहरू धेरै आउँदा रहेछन् त हो, त्यो कस्टमरहरूको लोकेसन्सहरूलाई म्यापिङ गर्न सकिन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अरू मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरू चलाउन सकिन्छ र बिजनेसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ होइन। अब कुन ठाउँमा हामीले चाहिँ सेल्सहरू धेरै हुँदो रहेछ त्यो टेरिटोरिजहरूलाई हामीले म्यापिङ गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ रिटेल स्पेन्डिङ प्याटर्न्सहरू बढी रहेछ त्यो हेर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले बिजनेसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नु होला भने प्रमोट गर्न सकिन्छ, बिजनेसलाई इन्क्रिज गर्न पनि सकिन्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो स्पार्शियल डाटाको कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले म्यापिङ गऱ्यौँ भनेदेखि। अर्को यो मैले एउटा क्राइम एनालाइसिसको यहाँ देखाउन खोजेको, अब यहाँ हामीले म्यापिङ गर्ने क्राइम कहाँ भएछ भनेर कुनै पनि ठाउँको म्यापिङ गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ हिट म्याप बनाएको हो। अब यसले चाहिँ यो लोकेसनमा जहाँनिर चाहिँ धेरै के भन्छ क्राइमहरू भएको छ यसले चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि प्लानरहरूले, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अब सक्रियता बढाउनु पर्यो त, कहाँनिर चाहिँ अब पुलिसहरूको गस्ती बढाउनु पर्यो त, अथवा सिआइडीहरू पठाउनु पर्यो ताकि यहाँ यो अब एरियामा भनौँ न, अहिले मैले माउसको कर्सर देखाइरहेको यो एरियामा जुन रेड अरेन्ज देखिएको छ यसमा बढी देखिन्छ अन्तभन्दा होइन, यो ठाउँमा चाहिँ बढी उनीहरूले पठायो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक नियन्त्रण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यसमा पनि हामीले म्यापिङको टेक्नोलोजी जुन जिआइएसको युज छ त्यसमा युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्ट है। अब इन्भाइरोमेन्ट भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो वरिपरि के कस्ता कुराहरू छन् त त्यो सबैको म्यापिङ हामी गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट नक्सा बनाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहे त्यो विभिन्न स्पेसिसहरूको कुराकानी हुनसक्छ। अब इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कस्तो भएको छ, कुनै हामीले आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि त्यसले कस्तो खालको असरहरू गर्छ, अथवा पोलुटेन्ट्सहरू होइन, अब कति गाडीहरू कुद्दाखेरि कति पोलुटेन्ट्सहरू आउन सक्छन्, त्यसबाट प्रड्युस हुनसक्छ, त्यस्तो खालको म्यापिङहरू हामी गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त परिवर्तन भइरहेको हुन्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, र त्यहाँ भएको परिवर्तनहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विश्लेषणहरू गर्न सक्छौँ। 1900 मैले अघि नै पनि उदाहरण दिएँ, एउटा उदाहरण त वनको पनि हुनसक्छ, अरू विभिन्न अर्बन ग्रोथकै पनि उदाहरण हुनसक्छ। हिजो कस्तो थियो आज कस्तो भयो, भोलि कस्तो हुन्छ त, त्यो खालको स्टडी हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, चाहे त्यो फरेस्टको हुनसक्छ, चाहे त्यो चाहिँ अर्बनको पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो
सेटलमेन्ट एरियाजहरूको हुनसक्छ होइन, त्यस्तो खालको स्टडीहरू चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले गरेर एउटा प्लानिङ गर्नको लागि र त्यहाँ भएको चाहिँ अब के अप्ठ्याराहरू छन् भनेदेखि त्यो कन्ट्रोल्स मेजरहरू अपनाउनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ जिएसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छ। अर्को भनेको मिलिटरी एप्लिकेसन्समा मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, अब यसमा चाहिँ वार स्ट्रेटेजिजहरूको प्लानिङ गर्नु पर्यो, कुन ठाउँमा बस्ने त हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो कि अब हाम्रो चाहिँ कालापानीमा चाहिँ हामी सुन्छौँ नि, कालापानी चाहिँ हाम्रो नेपालको, त्यहाँ आएर चाहिँ इन्डियन आर्मीहरू बसेको छन् भनेर। त्यसलाई स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भनेदेखि अब त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यहाँबाट चाहिँ अब चाइनासँग पनि युद्ध गर्न पर्यो भनेदेखि युद्ध गर्न सक्ने, उनीहरूले आफूले बस्न सक्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्टहरू उनीहरूले सिलेक्सन गरेका छन् होइन, साइट सिलेक्सनहरू गरेका छन्। अब त्यस्तो सुइटेबल साइट्सहरू चाहिँ मिलिटरी युजको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, त्यस्तो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो ठाउँ चाहिँ कुन रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि हामी जिएसको युज गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट निकाल्ने भने त मुख्यतया फेरि पनि टेराइन इन्फर्मेसन नै हो, त्यहाँको जमिनको उबड खाबड कस्तो छ त, त्यहाँबाट कति एरियाहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन, त्यो एरियाबाट टाढा टाढा कति देख्न सक्छौँ, किनकि अब दुश्मनहरू यदि टाढाबाट आइरहेछन् भने त हामी टाढैबाट आएको दुश्मनलाई पनि देख्न सक्यौँ भने हामी प्रिभेन्सन मेजर्सहरू अपनाउन सक्ने भयो नि त। त्यही भएर त्यो मिलिटरी एप्लिकेसन्सहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ जिएसलाई युज गर्न सक्ने कुरा हुन्छ है। अर्को मैले भने ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन। अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ डिजिटल क्याडास्ट्रल डाटाबेस अहिले हाम्रो जुन नेपालमा हामीले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ, जिएसकै प्रयोग गरेर जिएसकै प्लेटफर्ममा हामीले चाहिँ डिजिटल डाटाबेसहरू बनाएका छौँ। त्यहाँ यो हुने हाम्रो जिएस भनेकै पोइन्ट लाइन, पोलिगन अनि राष्ट्र इमेजहरू हो। त्यहीको प्रयोग गरेर अब हाम्रो प्रपर्टीलाई बााउन्ड्री म्यापिङ पनि भनेर भन्छौँ, त्यो बााउन्ड्री म्यापिङहरू प्रपर्टीको म्यापिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल डाटाबेस बनाएर राखेका छौँ। अब यसको प्रयोगले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त अब हाम्रो चाहिँ जग्गा प्रशासनमा चाहिँ सहज पनि हुन्छ। पहिला जस्तो जुन हामी परम्परागत तरिकाले जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्ने बेलामा एउटै किता, जग्गाको पार्सल किता भनेर भन्छौँ हामी, त्यो खोज्न पर्यो भनेदेखि दिनभरि लाग्थ्यो। नापी कार्यालयमा गएर त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा गएर त्यो जग्गाको बारेमा इन्फर्मेसन निकाल्न खोज्यो भने अब घन्टौँ लाग्छ त्यो इन्फर्मेसन निकाल्न लागि। तर अहिले अब हामीसँग यदि डिजिटल डाटाबेसहरू छ भनेदेखि मालपोत कार्यालयमा जानुहोस्, नापी कार्यालयमा जानुहोस्, तपाईँको जग्गाको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन विथिन क्लिकको भरमा आउँछ। अब कुन जग्गामा कति कर उठाउने होइन, त्यसमा पनि अब चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ लोकेसन कहाँनिर रहेछ, बाटो छ कि छैन, अरू इरिगेसन फेसिलिटिजहरू के छ, अरू युटिलिटिजहरू पनि के छ त्यसमा, त्यसको आधारमा जग्गाको ट्याक्सेसनहरू हामीले जग्गाको कुन जग्गाको कर कति उठाउने त वैज्ञानिक कर निर्धारण गर्नको लागि समेत अब जग्गा प्रशासनमा चाहिँ जिएसले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। धेरै देशहरूले यसलाई प्रयोग पनि गरिरहेका छन्, हामीले पनि यसको प्रयोग अहिले जो द्रुत गतिमा भइरहेको छ यसलाई प्रयोग गरिरहेको छौँ हामीले ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि जिएसलाई। अब ट्रेन्ड्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब 1960 देखि मैले भने जब कम्प्युटरको विकास भयो त्यतिखेर अब ट्रेडिसनल जिएस मात्रै भयो। त्यहाँनिर एक प्रकारले भन्यो भने नक्सा बनाउने कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो, विश्लेषण कम हुन्थ्यो, म्यापिङको कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो, एनालाइसिसको पाटो ओजेलमा थियो। अब त्यसपछि 1980 मा आइसकेपछि डेस्कटप जिएसहरू आयो, विभिन्न खालको स्पार्सल एनालाइसिसहरू त्यहाँबाट गर्न सकिने भयो। त्यसपछि आइसकेपछि अब 2007 देखिबाट हामीले मोबाइल जिएस, मोबाइलमा पनि जिएसको प्रयोग गर्न सक्ने, चाहे त्यो डाटा कलेक्सन गर्नको लागि हो, चाहे त्यो भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि हो, चाहे सिम्पल एनालाइसिसहरू गर्नको लागि। नेभिगेसन पर्पजमा तपाईँ कुनै एउटा लोकेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहे गुगल म्याप युज गर्नुहोस्, लोकेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो लोकेसनबाट अर्को डेस्टिनेसन लोकेसनमा कसरी जान सक्नुहुन्छ, बसबाट जानुहुन्छ, त्यसपछि आएर बाइसाइकलबाट जानुहुन्छ, तपाईँ वकिङ गरेरै जानुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ, तपाईँको मोबाइलले के दिन्छ भन्नु होला भने टेन्टेटिभ तपाईँको लाग्ने समय दिन्छ, त्यसपछि कुन डाइरेक्सनमा जानुभयो भने कति समय लाग्छ भनेर तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो सामान्य एउटा एनालाइसिस, स्पार्सल एनालाइसिस मोबाइलमा पनि गर्न सकिने अहिले अवस्था भएको छ। कम्प्युटर म्यापिङदेखि लिएर गएर अहिले रिभिजिट एनालिटिक्ससम्म 2020 सम्म आउने बेला मल्टिमिडिया म्यापिङ भनेर भन्छ। नक्सा बनाउने बेलामा आवाज पनि हालेर, अब नक्सामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, खोल्नुभयो भने तपाईँ यो डाइरेक्सनमा जानुहोस्, त्यसपछि यो डाइरेक्सनमा जानुहोस्, त्यसपछि यो डाइरेक्सनमा जानुहोस् भनेर त्यहाँ आवाजको पनि मिश्रण गरिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तो अनि यसरी चाहिँ जो जिएसको प्रयोग चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले धेरै डाइमेन्सनमा सजिलो तरिकाले भइरहेको छ होइन। यसरी चाहिँ जिएसको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, इमर्जिङ टेक्नोलोजी। अब मैले ठिक छ ल, मैले अहिले यतिमै रोकेँ होइन। अब मैले चाहिँ अहिले मेरो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ के सकाएँ भन्नुलाई भने जिएस भनेको के हो होइन, अलिअलि कसरी यसको सुरुवात भयो र यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरमा कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्नेसम्म सकाएँ। अब यसपछिको पार्ट चाहिँ मेरो चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर्समा चाहिँ यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने केही कुराहरू छ, प्रेजेन्टेसनहरू छ।
हामीले चाहिँ एप्लिकेसन अफ जिआइएस को कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चरल सेक्टर्समा अहिले मेजर क्वेसन हामीले एग्रिकल्चरमा कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर जानुभन्दा अगाडि अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर क्वेसन्सहरू के छन् त, च्यालेन्जेसहरू के छन्, मान्छेहरूले जान्न चाहने कुराहरू चाहिँ के छन् भनेर यसो सरसर्ती हेऱ्यो भनेदेखि कुन चाहिँ बेस्ट क्रप हो त प्लान्ट गर्नको लागि त्यो कुराहरू मान्छे जान्न चाहन्छन् हैन। सुइटेबल बेस्ट क्रप्स भनौँ न, सुइटेबल क्रप्स भन्दा नि भयो। त्यसपछि वेयर दे सुड ग्रो, त्यो प्लान्टहरूलाई हामीले कहाँनिर चाहिँ प्लान्ट गर्ने, ग्रो गराउने, कहाँनिर हुर्काउने बढाउने। त्यसपछि हाउ टु मेन्टेन न्युट्रिसन लेभल, त्यसको न्युट्रिसन लेभलहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्ने। अनिखेर हाउ टु कन्ट्रोल क्रप्स फ्रम द विड्सहरूबाट क्रपलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। अनिखेर अहिले क्रपको कन्डिसन के छ त भनेर थाहा पाउने। अनिखेर अब हाउ डु वी प्रेडिक्ट द क्रप यील्ड, अब यो उत्पादन कति हुन्छ भनेर कसरी हामीलाई थाहा हुने त, कसरी पत्ता लगाउने त हैन। यी प्रश्नहरू चाहिँ मेजर क्वेसन्सहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई एग्रिकल्चरल सेक्टर्समा। धेरै मान्छेहरूले यो क्वेसनहरू चाहिँ जान्न चाहन्छन् र यी क्वेसनहरू चाहिँ हामीले जिआइएस को सहायताले पनि, मैले अघि नै पनि भने जिआइएस भने त फेरि इन्टिग्रेटेड साइन्स हो है। यो जिआइएस भनेर फेरि एउटा कम्प्युटर साइन्सको रूपमा मात्रै नबुझिकन यो रिमोट सेन्सिङ, कार्टोग्राफी, त्यसपछि आएर विभिन्न अरू इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्सहरू, विभिन्न डाटाहरूको कलेक्सन हो, एउटा कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने हो। त्यो भनिसकेपछि यो जिआइएस को सहायताले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यी प्रश्नहरूको हल गर्न सक्छौँ, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन हामी सक्षम हुन सक्छौँ हैन। यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ जिआइएसले। अब मेजर क्वेसन चाहिँ जुन मेजर क्वेसन्सहरू थियो मैले अघि नै पनि भने, यसलाई चाहिँ जिआइएसले एन्सर गर्न सक्छ। यो एन्सर भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्नु होला भने, एउटा इफेक्टिभ र एफिसिएन्ट फार्मिङ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ हैन, त्यसले रिजल्ट लिएर आउँछ। इफेक्टिभ र एफिसिएन्ट फार्मिङमा रिजल्ट लिएर आउन सक्छ। अर्को कुरा भने चाहिँ फुड प्रोडक्सनमा यसले इन्क्रिज गराउँछ भन्न सकिन्छ हामीले, किनकि अब क्रप हामीले चाहिँ यदि उयोहरू कन्ट्रोल गर्ने हो, न्युट्रिसन लेभललाई मेन्टेन गर्ने हो, कुन ठाउँमा चाहिँ राम्रो चाहिँ क्रप लाग्छ त्यो ठाउँको हामीले पहिचान गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि प्रोडक्सन बढ्छ। र जुन अब फुड क्राइसिस छ वर्ल्डभरि नै, त्यसलाई हामीले अभोइड गर्न सकिन्छ। र एक हिसाबले भन्ने हो भने यो त मानव बचाउने क्रियाकलाप अन्तर्गतै पर्ने रहेछ हैन। यसो गर्न सक्यो भनेदेखि जिआइएसले त्यो काम गर्न सक्ने रहेछ। मैले जिआइएसलाई सबै थोक गर्न सक्छ भन्नु त खोजे हैन, तर एउटा टुलको रूपमा चाहिँ के यी कुराहरू सल्भ गर्नको लागि यसले सहयोग गर्न सक्छ। अब हेरौँ के कुराहरू कसरी गर्न सक्छ त भनेर। अब डिटेलमा जाने भने त एउटै कुराको पनि अब एकदम लङ हुन्छ। म के कुराहरू राख्छु एकदम कुरा सर्टमा, जस्तो कि क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट प्रेडिक्सन। अब एकछिन है, हजुरहरूलाई चाहिँ केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ प्लिज डु रेज योर ह्यान्ड है, किनभने हामीले नाम टिपिरहेको छौँ हु हेभ रेज देयर ह्यान्ड एन्ड देन वी विल कल देयर नेम एट द एन्ड अफ द सेसन एन्ड दे क्यान आस्क द क्वेसन और यु क्यान ड्रप द क्वेसन अन द च्याट बक्स। हस् त, प्लिज कन्टिन्यू। हस् थ्याङ्क यू। त्यही त क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट, क्रपमा कति पानी चाहिन्छ त हैन, त्यसको रिक्वायरमेन्ट प्रेडिक्सन गर्ने, कति चाहिन्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ हामीले। अब क्रप एरिया कति छ त हाम्रो क्रप एरिया र यील्ड कति हुन्छ त, त्यसबाट उत्पादन कति हुन्छ त, त्यो एस्टिमेट गर्न सकिन्छ हामीले। क्रप कन्डिसन एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ, कस्तो छ क्रपको अवस्था भनेर। सोइल मोइस्चर इभ्यालुएसन हैन, हाम्रो माटोमा चाहिँ कति चाहिँ मोइस्चर छ त्यसको चाहिँ हामीले लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको सुइटेबिलिटी म्यापिङ गर्न सकिन्छ हामीले हैन, कुन ठाउँमा के लगाउँदाखेरि बेटर हुन्छ, सुइटेबल ठाउँहरू कुन रहेछन्, अनसुइटेबल ठाउँहरू कुन रहेछन् भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को भनेको इम्प्याक्ट अफ फ्लोड आइहाल्यो भनेदेखि कस्तो असर गर्छ त यसले, बाली नालीमा कस्तो असर गर्छ, कति हामीलाई क्षति हुन्छ। क्रप जोन एरिया एस्टिमेसन, हामीले चाहिँ कतिमा बाली लगाएको छौँ त्यसको एरिया कति छ त्यो एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। क्रप डिजिज आइडेन्टिफिकेसन, कस्तो रोगहरू लागेको छ त्यो कुराहरू हामी आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ। अब ड्रोन इमेज एनालाइसिस गर्न सक्छौँ ड्यामेज भएको कुराहरूलाई, त्यो जुनसुकै तरिकाले भएको पनि होस्, चाहे त्यो फ्लोडको कारणले गर्दाखेरि भएको होस्, चाहे कुनै डिजिजको कारणले गर्दाखेरि भएको होस्, चाहे कुनै उइडहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको होस्, त्यो एसेसमेन्ट हामी ड्यामेज कति भएको रहेछ त्यो हेर्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भने चाहिँ सोइल प्रपर्टिज हैन, सोइल प्रपर्टिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब त्यसमा कति उत्पादन हुन सक्ने रहेछ, कस्तो खालको माटो रहेछ, त्यो खालको स्टडीहरू गर्नको लागि पनि हामीले जिआइएसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब म एउटा गरेर जान्न चाहन्छु। अब क्रप वाटर प्रेडिक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ यो मेथड भने चाहिँ यसमा हाम्रो दुईटै कुराहरू युज हुन्छ। एउटा जिआइएस मात्रै त युज हुँदैन, रिमोट सेन्सिङ पनि युज हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने हुन त जिआइएस भनेको आफैमा इन्टिग्रेटेड साइन्स हो रिमोट सेन्सिङको। अब के हुन्छ भन्नु होला भने सेटेलाइट इमेजहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, विभिन्न सेटेलाइट इमेजहरू हुन्छन्, त्यस इमेजहरूको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। केही मेट्रोलोजिकल डाटाहरू, प्रिसिपिटेसन लगायतका डाटाहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ र जियोग्राफिकल डाटाहरू हैन, लोकेसन्स कहाँको भन्ने त चाहियो हामीलाई हैन, कुनै एउटा लोकेसन चाहिएला त्यो जियोग्राफिकल डाटाहरूको हामी युज गर्छौँ।
अनि त्यसपछि के बनाउँछौँ भन्नु भने एउटा वाटर ब्यालेन्स मोडल भन्ने हुन्छ। कति पानी चाहिँ त्यहाँ आयो र कति पानी चाहिँ त्यहाँबाट गयो के वाटर ब्यालेन्स भनेको त्यो मोडल हामी बनाउँछौँ र त्यो मोडलको सहायताले चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ कति पानीको आवश्यकता पर्छ त भन्ने खालको रिक्वायरमेन्टको स्टडी गर्न सक्छौँ। यो सिम्पल वाटर ब्यालेन्स मोडल हैन, रन अफ कति आयो, पानी कति आयो त्यो ठाउँमा र पानी कति गयो भनेर हामी चाहिँ यो सेटेलाइट इमेजहरूको प्रयोग गरेर त्यसपछि आएर मेट्रोलोजिकल डाटाहरूको प्रयोग गरेर जियोग्राफिकल डाटाहरूको प्रयोग गरेर त्यो हामी गर्न सक्छौँ एउटा क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट प्रेडिक्सन जुन आवश्यक पनि हुन्छ कति चाहिन्छ भनेर। किनकि विभिन्न लोकेसन अनुसार चाहिँ अब कुनै ठाउँमा पानी नै नहुने पनि ठाउँहरू छन्, नपाइने एकदम कम मात्रै पाइने ठाउँहरू छन्। कुनै बाली नालीको लागि धेरै पानीको आवश्यकता पर्छ, त्यो हामी पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। कुनै बाली नालीको लागि कम वाटर भयो भने पनि पुग्छ, त्यो तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ। त्यही भएको हिसाबले चाहिँ त्यो हेरेर कुनलाई चाहिँ अब कति वाटर चाहिन्छ त त्यो खालको स्टडी हामीले गर्न सक्यौँ भने वाटर आउने र जानेको चाहिँ हिसाब गरेर त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ यसबाट है। यो एक ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ क्रप एक्रेज एन्ड इल्ड एस्टिमेसन। हाम्रो चाहिँ अब कति एरियामा चाहिँ हामीले बाली नाली लगाएको छौँ त, क्रप एरिया कति छ हाम्रो अब, अनि त्यसपछि एस्टिमेसन गर्ने इल्ड कति भयो त हाम्रो हैन, त्यो एस्टिमेसन गर्नको लागि यसमा पनि हामीले मल्टी टेम्पोरल सेटेलाइट इमेज भन्छ, विभिन्न टाइमको चाहिँ सेटेलाइट इमेजहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ एस्टिमेसन गर्नको लागि, एरिया एस्टिमेट गर्नको लागि र क्रप इल्ड एस्टिमेट गर्नको लागि। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने एउटा एनडिबिआई भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ अब नर्मलाइज डिफरेन्स भेजिटेसन इन्डेक्स भन्ने हुन्छ। त्यो सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ हामीले जिआइएसमा सेटेलाइट इमेजको सहायताले। त्यो सेटेलाइट इमेज हामीसँग भयो भने त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले एनडिबिआई क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ र त्यो एनडिबिआईको र हाम्रो क्रप इल्डको चाहिँ स्ट्रङ कोरिलेसन इस्टाब्लिस हुन्छ, त्यो हुन्छ हैन। अब त्यसको आधारमा अब त्यो रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भइसकेपछि हामीले के गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा लिनियर रिग्रेसन मोडलहरू अथवा विभिन्न मोडलहरू पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो एनडिबिआईको सहायताले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति इल्ड हुन्छ त भनेर हेर्न सक्छौँ है। यो त्यही भएर इल्ड एस्टिमेसन गर्नको लागि पनि हामी जिआइएसको युज गर्न सक्छौँ। यसमा डाइरेक्टली त जिआइएस भन्न भएन, इन्डाइरेक्टली जिआइएसको युज भइरहेकै हुन्छ, किनकि यसमा डाइरेक्टली युज हुने चाहिँ मल्टी टेम्पोरल सेटेलाइट इमेजहरूको युज हुन्छ, त्यो रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट आउँछ। अर्को भनेको क्रप कन्डिसन एसेसमेन्ट। क्रप कन्डिसन एसेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न विधिहरू छन्, कस्तो छ त क्रपको अवस्था भनेर हेर्नको लागि। यसमा एउटा विधि भन्ने चाहिँ एनडिबिआई क्यालकुलेट गर्ने नै हो, नर्मलाइज डिफरेन्स भेजिटेसन इन्डेक्स हो हैन, त्यो भ्यालु नै क्यालकुलेट गर्ने हो, त्यो इन्डेक्स क्यालकुलेट गर्ने हो, त्यो एउटा विधि हो। अर्को भने चाहिँ हामीले हाम्रो इमेज हुन्छ जुन सेटेलाइट इमेज हुन्छ त्यसलाई क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ, ग्रोथ लेभलमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ है। अब इमेज क्लासिफिकेसन गर्ने धेरै विधिहरू हुन सक्छन्, अब कुनै एउटा राम्रो विधि छनौट गरेर हामीले इमेजलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट पनि एसेस गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब क्रप चाहिँ कसरी चाहिँ ग्रोथ भइरहेको छ त, त्यो क्रपको ग्रोथ टाइमसँग क्रपको ग्रोथलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यापिङ गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि हामीलाई क्रप कन्डिसन चाहिँ एसेस गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ। अर्को भने चाहिँ क्रप ग्रोइङ मोडल्सहरू हामीले बनाउन सक्छौँ र क्रप कन्डिसन चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यो केही क्रप कन्डिसन एसेसमेन्ट गर्ने केही विधिहरू हुन् है। कुनै एउटा विधि हामीले अप्नायौँ भने क्रप कस्तो रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ, यो जिआइएसले गर्न सक्छ। अर्को सोइल मोइस्चर इभ्यालुएसन भन्ने हुन्छ। अब सोइल मोइस्चर इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छन् यसमा हैन। फिल्ड डाटाहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा, नभए भनेदेखि हामीले इलिभेसन मोडल अघि नै हामीले डिएम भनौँ, डिजिटल एलिभेसन मोडल हैन, त्यो युज गर्न सक्छौँ। अनि मेट्रोलोजिकल डाटाहरू युज गर्ने हैन, विभिन्न पानी कति परेको छ, प्रिसिपिटेसन कति भएको छ हैन भन्ने खालको डाटाहरू। त्यसपछि युज अफ ल्यान्ड एन्ड सोइल अफ स्टडी एरिया, त्यहाँनिर चाहिँ जमिनको अवस्था के छ त, केमा प्रयोग गरिरहेको छौँ त हामीले जमिनलाई भन्ने कुराले पनि सोइल मोइस्चर इभ्यालुएसन चाहिँ असर पर्ने भएको भएर त्यो ल्यान्ड, त्यसपछि सोइल कस्तो खालको सोइल छ त्यो एरियामा भन्ने कुराले पनि त्यहाँको चाहिँ मोइस्चर कति छ त सोइलमा भन्ने कुरा निर्भर रहने भएकोले त्यो कुराहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। एउटा चाहिँ यो सोइल कन्जर्भेसन सर्भिस कोअप नम्बर भन्ने हुँदो रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो स्वाट मोडल भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ सोइल एन्ड वाटर एसेसमेन्ट टुल है। यो टुल हामीले चाहिँ फ्लो एस्टिमेसन, पानी कति आएको छ, पानी कति गएको छ भन्ने त्यस्तै खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टडी गर्नको लागि यो टुल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सोइल मोइस्चर इभ्यालुएसन गर्नको लागि। अब यसमा अर्को विधि पनि युज गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले सेटेलाइट इमेजहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ र सेटेलाइट इमेजहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मल्टी स्पेक्ट्रल सेटेलाइट इमेजहरू डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा, चाहे त्यो इन्फ्रारेड ब्यान्ड, थर्मल ब्यान्डमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्फेस टेम्परेचर कति हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा हो, त्यसलाई हेरेर त्यसको कोरिलेसनसिपको आधारमा पनि हामीले सर्फेस के भन्छ सोइलको मोइस्चर चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ है। अर्को भनेको सुइटेबिलिटी म्यापिङ गर्नको लागि। सुइटेबिलिटी म्यापिङ भने चाहिँ अब कुन ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि अब एउटा कुनै सर्ट पार्टिकुलर
क्रप लगाउनको लागि सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने हो। अब यो त धेरै नै प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको युज पनि जति हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ उति नै अब हामीले उत्पादन बढाउन सक्छौँ। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि पहिला चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ बाली नालीहरू चाहिँ राम्रोसँग उब्जनी हुन्छ भनेर। अब यसमा हामीलाई नेसेसरी डाटाहरू भने चाहिँ हाम्रो एलिभेसनको डाटा चाहिन्छ। एलिभेसन भनेको अघि नै भने डिजिटल एलिभेसन मोडल, त्यहाँको हाइटको इन्फर्मेसन भएको डाटा चाहिन्छ। त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसन भयो भने हामीले त्यहाँबाट स्लोपको डाटा पनि निकाल्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ जमिनको ग्रेडियन्ट कस्तो छ भनेर। त्यसपछि टेम्परेचर, त्यहाँनिरको टेम्परेचर कस्तो रहेछ, पानी पर्छ कि पर्दैन, रेनफलको डाटा, फ्लोड प्रोन, त्यहाँनिर बाढीहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो खालको इन्फर्मेसन। अब ल्यान्ड टाइप, त्यो जमिन कस्तो खालको ल्यान्ड हो, ल्यान्ड युज केमा प्रयोग भइरहेको छ जमिन। त्यसपछि हाम्रो सोइलको पिएच कति छ, अनि टप सोइल चाहिँ के छ त्यहाँको हो, त्यो खालको इन्फर्मेसनहरू भयो भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ राखेर क्लासिफिकेसन गर्ने। यो सबैमा जस्तो कि अब हाम्रो उदाहरणको लागि चाहिँ एलिभेसन, ल एलिभेसन चाहिँ एउटा मानव सपोज उदाहरणको लागि अलैँची खेती गर्नु परेछ, अलैँची भन्ने थाहा होला है। अलैँची खेती गर्नुपर्ने छ भने अलैँची खेती त 500 मिटरको उचाइमा सायद नहोला, त्यसको लागि सर्टेन एलिभेसन भएको ठाउँमा चाहिँ अलैँची खेती उत्पादन होला हो, एउटा क्राइटेरिया त्यो भयो। जस्तो कि 1500 मिटरभन्दा माथि भयो भने सुइटेबल होइन, हाइली सुइटेबल होइन, अनि त्यसपछि 1500 भन्दा 1400 भयो भने मोडरेट सुइटेबल होइन, त्यसरी गर्न सक्यो। एउटा एलिभेसनलाई गऱ्यो। अब फेरि स्लोप हेर्न पर्यो, त्यहाँ अब पानी, अब यसको लागि त के चाहिन्छ भन्नुलाई पनि अब अलि पानी चाहिन्छ, जस्तो एकदम सुक्खा हुनु भएन। अब यसको लागि के हुनु पर्यो, स्लोप अलिक कम हुनु पर्यो। एकदम धेरै स्लोप छ भने त त्यहाँ पानी अड्किँदैन, सुक्खा भइरह्यो भने त पानी अलिक चिसो चाहिरहन्छ भनेदेखि त त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यसमा होइन। अब स्लोप कतिदेखि कति भयो भने चाहिँ यसको लागि सुइटेबल, स्लोप यतिदेखि यति भयो भने यो अनसुइटेबल हो। यसरी चाहिँ फेरि स्लोपलाई पनि क्लासिफिकेसन गरिदिने। टेम्परेचरलाई पनि क्लासिफिकेसन गरिदिने। सबैलाई के को आधारमा क्लासिफिकेसन गरिदिने भनेदेखि एउटै आधारमा सुइटेबल, हाइली सुइटेबल, सुइटेबल, मार्जिनल सुइटेबल, करेन्टली नट सुइटेबल होइन, रेस्ट्रिक्टेड भनेर यसरी, नट सुइटेबल भनेर यसरी चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरिदिने डाटाहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ हामीले रिक्लासिफाई पनि भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एउटा सुइटेबल एरिया के रहेछ त, सुइटेबल साइट्स के रहेछ त भनेर जिआइएसले तपाईँलाई त्यो पार्टिकुलर क्रपको लागि यो चाहिँ सुइटेबल छ है भनेर बताइदिन सक्छ, त्यो लोकेसन्सहरू देखाइदिन सक्छ। त्यहाँ हामीले बाली नाली लगायौँ भने अब हामीले रेकमेन्ड गर्न पनि सक्ने भयो यो कुरा कृषकहरूलाई, तपाईँले यो बाली चाहिँ यहाँ लगाउँदाखेरि ठिक हुन्छ, यहाँ लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको खासै उत्पादन हुँदैन भनेर। यसमा धेरै कुराहरू छन्, अरू क्याटेगोरीहरू पनि हुन्छ, मुख्य डाटाहरूसँग यो युज गर्न सक्छौँ हामीले। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अर्को भनेको तपाईँको इम्प्याक्ट अफ फ्लोड। अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने हाम्रो तराईमा धेरै नै बाढीहरू आइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। अब क्रपहरू चाहिँ ड्यामेज भइरहे पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि अब अहिले त इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि आइरहेको छ, नगरपालिकाहरूले चाहिँ त्यसलाई केही सब्सिडी दिने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यदि चाहिँ नष्ट भयो भने अब कति भएछ त, ड्यामेज एसेसमेन्ट त गर्नु पर्यो। त्यो फ्लोडको कारणले गर्दाखेरि कति नष्ट भएछ त, पहिला त्यसको त्योभन्दा अगाडिको इमेज चाहियो नि त हामीलाई। उसले कति लगाएको, उसले त भन्ला मैले यति लगाएको थिएँ भनेर भन्ला, मेरो यति चाहिँ इल्ड हुन्थ्यो भनेर भन्ला। तर अगाडिको बालीको आधारमा, अगाडिको हामीसँग सेटेलाइट इमेज छ भनेदेखि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसले यति एरियामा चाहिँ एक्रेज हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ, एरिया निकाल्न सक्ने भयौँ, हाम्रो क्रप एक्रेज निकाल्न सक्ने भयौँ। त्यो क्रप एक्रेजको आधारमा इल्ड निकाल्न सक्ने भयौँ र त्यो इल्डको आधारमा अब हामीले एसेस गर्न सक्छौँ यति बराबरको चाहिँ क्षति भएछ है भनेर हो। त्यो अनुसारको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले उसलाई इन्सुरेन्स दिन सक्ने भयो, त्यो अनुसारको चाहिँ सब्सिडी उसले नगरपालिकाले यदि दिँदैछ भने नगरपालिकाले त्यसरी दिन सक्ने भयो होइन। एउटा कुरा त्यो पार्ट छ ड्यामेज एसेसमेन्टमा भनेदेखि। अर्को कुरा भने चाहिँ यदि त्यहाँ बाढी आउनेछ, त्यहाँ यदि ल्यान्डस्लाइड आउनेछ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि प्रकारको डिजास्टर हुनेछ भनेदेखि किन पहिले हामी प्रिकसन्स नलिने त होइन। त्यो नहुनुभन्दा त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ। फ्लोड आउँदैछ भने हाई फ्लोड लेभल कहाँसम्म बाढी आउँछ त, त्यो हाई फ्लोड लेभल हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामीले कुनै ड्याम बनाउने हो कि, त्यहाँ कुनै चाहिँ अरू कुनै विधिहरू अपनाउने हो कि, अथवा त्यहाँ बाली नै नलगाउने हो कि, हाम्रो अब धेरै नै खर्च हुनसक्छ होइन। त्यो अल्टरनेटिभ्समा चाहिँ हामी जान सक्छौँ र एउटा चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यो इम्प्याक्ट अफ फ्लोड हामीले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि होइन, फ्लोड मोल्डिङहरू गरेर त्यो हेर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो हामीले जिआइएसको सहायताले गर्न सक्छौँ। यो त अब क्रपमा मात्रै होइन, मान्छेको बसोबास रहेको स्थलमा पनि कति क्षति गर्छ त्यो हेर्नको लागि, ह्युम्यानिटीको लागि पनि त्यो चाहिँ हामीले प्रपर्टी र दुवै हाम्रो चाहिँ लाइफ चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ है यो इम्प्याक्ट अफ फ्लोडबाट चाहिँ। अर्को भने चाहिँ क्रप सोन एरिया हामीले चाहिँ कति त्यो एस्टिमेट गर्ने, हाम्रो चाहिँ कतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाली नालीहरू लगाएको छौँ, हाम्रो क्रप एरिया कति छ त
हैन। अब यो चाहिँ यो पनि दुईटा कुराको लागि आवश्यक पर्छ। एउटा चाहिँ अब कति लगाएको छौँ भन्ने कुरा किन आवश्यक पर्छ भनेदेखि अब कुनै पनि क्याटास्ट्रोफिक पर्यो, डिजास्टरहरू गयो भनेदेखि त्यो डिजास्टरले गर्दाखेरि चाहिँ कति एरिया चाहिँ असर गर्यो त, कति असर गर्यो त, त्यो क्याटास्ट्रोफिकले कति डिजास्टर लिएर आयो त, त्यसमा असर कति गयो भनेर हेर्नको लागि पनि हामीलाई क्रप सोन एरिया एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति हामीले लगाएको छौँ भनेर। अर्को कुरा कति उत्पादन हुन्छ त, अब इल कति हुन्छ त हैन। अब जुनसुकै बाली नालीहरू पनि हुन्छ, चाहे त्यो प्याडी होला, कटन होला, व्हिट, पल्स, पोट्याटो, पिच, मेनी मोर, त्यो जुनसुकै बाली पनि होला। अब त्यो एस्टिमेट गर्नको लागि पनि हामीलाई पहिला चाहिँ के चाहियो, क्रप सोन एरिया नै एस्टिमेट गर्नुपर्ने भयो। कति उत्पादन हुन्छ भन्नको लागि कतिमा हामीले लगाएको छौँ त, हाम्रो लगाएको क्षेत्रफल कति हो त, त्यो एरिया एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा पनि हामीले विभिन्न खालको सेटेलाइट इमेजहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ है। सेटेलाइट इमेजको चाहिँ धेरै नै प्रयोग हुन्छ यो गर्नको लागि। अब अर्को भने क्रप डिजिज आइडेन्टिफिकेसन। अब बाली नालीमा लगाएको चाहिँ डिजिजहरू चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त, त्यो आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले सेटेलाइट इमेजहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ र केही स्पार्सल एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ अब यो विभिन्न यहाँनिर नामहरू छ, यो जसले इन्फेक्सनहरू लिएर आउँछ हाम्रो बाली नालीमा। यहाँनिर मिलीबग भन्ने छ, प्लान्ट हपर भन्ने छ, व्हाइट फ्लाई भन्ने छ हैन। अब यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो असरहरू लिएर आउन सक्छ त हैन। केही उदाहरणहरू मात्रै भए त्यो इन्फेक्टेड एरियाहरूमा चाहिँ यीले कस्तो कस्तो असर गरेको रहेछ त भनेर हामीले हेर्न पर्यो भने पनि हेर्न सक्छौँ। अब यसमा पनि हामीले एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि एनडिबिआई भनेर मैले अघिदेखि पटक पटक भनिरहेको छु, यिनीहरूको पनि स्ट्रङ रिलेसनसिप हुन्छ। जस्तो कि एनडिबिआई भनेको जति त्यो चाहिँ हरियो छ त्यो त्यति नै हेल्दी क्रपहरू हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि ग्रिन एनडिबिआईको भ्यालु बढी भयो भने। त्यो भ्यालु घट्दै आउँदाखेरि त्यो एनडिबिआईको भ्यालु पनि घट्दै आउँछ, त्यो चाहिँ अनहेल्दी हो, त्यो चाहिँ भेरी सिरियस। यहाँनिर चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ हेल्दी हैन, अनि ठिकै खालको भनेर भनेको छ, मोडरेट टाइपको हैन, त्यसपछि सिरियस होइन, भेरी सिरियस भनेर। अब यहाँनिरको त्यो क्रपको हेल्थको बारेमा चाहिँ यसले यसरी पनि यहाँनिर व्याख्या गर्न सकिन्छ। डिजिज लागेको कारणले त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ हाम्रो कुन ठाउँमा चाहिँ लागेको रहेछ भनेर। त्यो एनडिबिआई जस्तो विभिन्न हुन त अब अरू विभिन्न टुलहरू पनि छन्, तर एनडिबिआई चाहिँ धेरै नै युज गर्न सकिन्छ यसमा पनि हामीले। अर्को भनेको ड्रोन इमेज फर ड्यामेज एसेसमेन्ट। कति चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो अब ड्रोन इमेजहरू, सेटेलाइट रिमोट सेन्सिङ चाहिँ अब के छ भन्नु होला भने, यदि सेटेलाइट रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ अब फ्रिली अभाइलेबल सेटेलाइट इमेजहरूको चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ एकदमै कम हुने, जस्तो कि 30 मिटर रिजोल्युसन हामी ल्यान्डसर सेटेलाइट इमेज भन्नेको पाउन सक्छौँ, त्यसबाट एसेस गर्नको लागि गाह्रो हुनसक्छ। अब हाई रिजोल्युसन यदि सेटेलाइट इमेज हामीलाई चाहियो राम्रोसँग हेर्नको लागि, उयोहरू कहाँ कहाँ रहेछ कि भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यो सेटेलाइट त्यो 30 मिटर रिजोल्युसनबाट हामीलाई उइड पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, कहाँनिर चाहिँ बाली नाली एकदम ठुलो लार्ज एरिया छ भनेर कहाँबाट पत्ता लगाउनु, हामी नक्सा हेरेर हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यति बेला 30 मिटरको एउटा सानो पिक्सलदेखि नै 30 मिटर युज भइरहेको हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यसको लागि चाहिँ ड्रोन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ अब एकदम हाई रिजोल्युसन चाहिँ इमेज चाहिँ दिन सक्छ। अब यसले चाहिँ कति असरहरू भएको छ, जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि पनि कति असर भएको छ, चाहे यसले चाहिँ सानो सानो उइडहरू पनि देख्ने, अब त्यहाँ बाली कहाँनिर मरेको छ त्यो पनि देख्ने, न्युट्रिसन लेभल कहाँनिर कम छ त्यो पनि देख्ने हैन। अनि बल्ल हामी त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब के भएको रहेछ, पहिला चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि ड्रोन पठाइदिने हो, त्यसले पुरा फिल्ड हाम्रो जति एरिया छ त्यो एरिया सबैको फोटो खिचेर लिएर आउँछ। त्यसपछि हामीले अब टेबलमा बसेर हेर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछ, त्यो एनडिबिआई हुनसक्छ अथवा अरू अब हाम्रो भिजिबल आँखाले देख्ने कुराहरू नै कति हुनसक्छन् हाई रिजोल्युसनमा त होइन। यसले चाहिँ अब यदि 0.5 मिटर रिजोल्युसनमा चाहिँ यसले डाटा दिन सक्ने हो भने त हामीले आँखाले पनि बताउन सक्छौँ कि यहाँनिरको चाहिँ क्रपहरू राम्रैसँग आइरहेको छ, यहाँको चाहिँ छैन भनेर होइन। त्यहाँबाट हामीले त्यहाँ अब के भएको हो त त्यो स्टडी गर्न सक्छौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ न्युट्रिसन नपुगेको हो कि त्यहाँ उइडहरू आएर चाहिँ बाली नाली मरेको हो कि त्यो हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। अब अरूको भन्दा यसबाट लिएको तस्बिरबाट लिएको जुन ड्रोनबाट लिएको चाहिँ एक्युरेसी अहिले हाई हुने, इमेजको एक्युरेसी हाई हुने भएको भएर यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि अलिक सहज हुन्छ है। अब यसमा मैले अनि अर्को कुरा भनेको सोइल प्रपर्टिज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो हामीलाई चाहिँ स्टडी गर्नको लागि। यो पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ जीआइएसको युज गरेर। यसमा चाहिँ अब डाइरेक्टली इल्डको चाहिँ इम्प्याक्ट, इल्डमा कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ त सोइल प्रपर्टिजले भनेर भन्छ। जब हाम्रो चाहिँ फार्मिङ सिस्टम चाहिँ चेन्ज हुन्छ, हामीले कसरी चाहिँ बाली नाली लगाउँछौँ, त्यो बाली नाली लगाउने तरिकाले हाम्रो चाहिँ सोइलमा पनि परिवर्तन हुन्छ है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यहाँनिर चाहिँ सोइलको पिएच कति छ, अर्ग्यानिक म्याटरहरू कति छ, सोइल टेक्सचरहरू कति छ, हो त्यो खालको स्टडीहरू गऱ्यौँ भनेदेखि फिल्डबाट डाटाहरू लिएर आएर र त्यसपछि के गर्ने भनेदेखि अब सबै हामी त ल्याउन सक्दैनौँ फिल्डबाट, त हामीले सर्टेन डाटाहरू मात्रै लिएर आउने हो
कुनै ठाउँको हामी सोइल पिएच ल्याउँछौँ, लिएर आउँला हामीले 100-200 ठाउँको लिएर आउँछौँ होला, अर्ग्यानिक म्याटर कति छ भनेर 100-200 ठाउँको टेस्ट गर्न सकौँला, सोइल टेक्सचर हामी 100-200 ठाउँको टेस्ट गर्न सकौँला, सबै ओभरअलको त चेक गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यो एकदम प्रिसाइजली ल्याएको त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जिआइएसमा एउटा इन्टरपोलेसन भन्ने चाहिँ टुल छ, त्यो इन्टरपोलेसन भन्ने टुलले चाहिँ त्यसको आधारमा त्यो एरियाको सराउन्डिङ एरियाको चाहिँ पिएच कति छ, अर्ग्यानिक म्याटर त्यसमा कति छ, सोइल टेक्सचर त्यसको कस्तो छ भनेर चाहिँ इन्टरपोलेट गरिदिन्छ र हामीलाई रिजल्ट दिन्छ सबै एरियाको। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यो भ्यालु थाहा हुन्छ। हामी अब सबै एरियाको हामी गर्न नसक्ने भएको भएर स्याम्पलिङ गर्छौँ हामीले सर्टेन एरियाको, त्यसपछि चाहिँ जिआइएसमा इन्टरपोलेट गरेर हेर्न सक्छौँ कुन एरियाको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर। किनकि यो हाम्रो यो जियोग्राफी ले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यसले चाहिँ के आधारमा काम गर्छ भन्दाखेरि इन्टरपोलेसन भन्नेले चाहिँ अब नजिकको अब कुनै एउटा लोकेसन छ, त्यो नजिकको लोकेसनमा चाहिँ सर्टेन प्लेसको चाहिँ सोइल पिएच चाहिँ सर्टेन भ्यालु रहेछ भनेदेखि त्यसको नजिकतिरको भ्यालुहरू पनि के हुन्छ, नजिकै हुन्छ भनेर जियोग्राफीले भन्छ क्या। त्यो जियोग्राफीको फर्स्ट लले त्यसो भन्छ, सराउन्डिङ भ्यालु पनि नजिकैको हुन्छ। हुन त एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड टु एभ्रिथिङ, सबैसँगको सम्बन्ध सबैसँग हुन्छ, तर नियरर थिङ्स नजिकको कुराहरू चाहिँ झन् के हुन्छ, एक आपसमा अन्तर सम्बन्धी झन् धेरै हुन्छन् टाढाको भन्दा। त्यो कुरा चाहिँ युज गर्छ, त्यसलाई हामी त्यो इन्टरपोलेसन चाहिँ त्यहाँ हामी युज गर्छौँ यसमा। अर्को प्रिसिजन एग्रिकल्चर, यसमा चाहिँ प्रिसिजन एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ प्रिसिजन फार्मिङ पनि भनेर भन्न सकिन्छ यसमा हामीले। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फार्मिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एकुरेट तरिकाले अथवा कन्ट्रोल तरिकाले सामान्यभन्दा सामान्य क्रपलाई चाहिँ अब विड लाग्न नदिइकन कसरी दिन सकिन्छ, विड लाग्न नदिने, त्यसमा न्युट्रिसन लेभल कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले जिपिएसहरू युज गर्ने होइन। अब त्यसमा चाहिँ प्रत्येक स्याम्पल लिँदाखेरि पनि एकदम जिपिएस बेस्ड स्याम्पलिङ लिने, एकदम करेक्ट स्याम्पल लिने। अब हाम्रो स्याम्पलिङ के हुनसक्छ, हामीले एक ठाउँको स्याम्पल लिन्छौँ, अब ओभरअल त्यो स्याम्पल नमिलेको हुनसक्छ त्यो सर्टेन एरिया पुरै ओभरअल एरियाको लागि। त्यही भएर त्यो सर्टेन एरियाको लागि पार्टिकुलर स्याम्पलिङहरू लिने, अटोमेटेड हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्ने, सेल्फ ड्राइभिङ भेहिकल्सहरूको प्रयोग गर्ने र हाम्रो चाहिँ क्रप्सलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि जसरी हुन्छ बढाउने होइन, प्रडक्सन बढाउने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिसिजन एग्रिकल्चरमा हुन्छ यिनीहरूको प्रयोग गरेर। अब यति नै हो मैले उसमा भन्न खोजेको, एग्रिकल्चरमा चाहिँ हाम्रो जिआइएसको युजहरू होइन। अरू धेरै पनि छ, तर यो मुख्य कुराहरू मैले यसमा बताएँ। अब अघि नै पनि हाम्रो कुराहरू भयो थियो युथ म्यापिङको कुराहरू होइन। यसमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा क्राउड सोर्सिङ भन्ने शब्द छ, जुन चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि अब हामी विभिन्न लोकेसनमा बसेका छौँ, विभिन्न लोकेसनमा बसेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै त भने जिआइएसले के गर्छ भनेदेखि मलाई त्यो ठाउँको इन्फर्मेसन लिनको लागि म त्यो ठाउँसम्म पुगिरहनु पर्दैन भन्ने छ। तर त्यो यदि हदसम्म मात्रै ठिक हो कि त्यो डाटा चाहिँ मसँग पहिला हुनु पऱ्यो नि, त्यो ठाउँको अननोन लोकेसनको डाटा मसँग छ भने पो म त्यो ठाउँमा नपुगिकन पनि त्यो ठाउँको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्छु, त्यहाँबाट मैले डाटाहरू लिएर त्यहाँबाट इन्फर्म डिसिसन मेकिङ गर्न सक्छु। तर त्यो ठाउँको बारेमा मलाई केही पनि थाहै छैन, डाटै छैन भनेदेखि त म त फेरि ब्ल्याङ्क नै हुन्छु। त्यही भएको कारणले क्राउड सोर्सिङले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो अब त्यो ठाउँको बारेमा लोकल ठाउँको बारेमा त्यहाँको मान्छेलाई जति इन्फर्मेसन अरू मान्छेलाई हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लोकल नलेजलाई चाहिँ युज गरेर, जस्तो कि अब हामी एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौँ अथवा बाटोको कुरा गर्छौँ अथवा कुनै फिचरको कुरा गर्छौँ भने त्यो फिचर के हो त, त्यो बाटोको नाम के हो, त्यो बिल्डिङ के को लागि प्रयोग भइरहेको छ, यो चाहिँ ल्यान्ड युज चाहिँ के को लागि प्रयोग भइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लोकल पिपुलहरूबाट नै के गर्ने, कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई हामी क्राउड सोर्सिङ भनेर भन्छौँ। अब क्राउड सोर्सिङ एकैचोटि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा काम गर्ने भएको भएर क्राउड सोर्सिङ भनिएको हो। अब यो ओएसएम पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट जियो स्पाटियल अपरेसन्सहरूमा चाहिँ प्रयोग भएको थियो। अब यो चाहिँ 2015मा हाम्रो प्रुभ नै भयो। कति ठाउँमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि अब लमजुङकै एउटा सिटी भन्ने ठाउँमा हो क्या अरे, अब त्यहाँनिर कोही मान्छेहरू जान चाहे, मानव सपोज यदि राहत वितरण गर्नको लागि त्यहाँ मान्छेहरू जान चाहे, अर्थक्वेक आएको थियो त्यहाँ जान चाहे, तर त्यहाँ सिटीसम्म जाने बाटो कहाँ त, कताबाट जाने त, त्यो लोकेसन नै थाहा छैन। अब राहत वितरण लिएर जाने मान्छे त नेपाली नहुन पनि सक्छ, लमजुङका नहुन पनि सक्छन्, अनि त्यसपछि विदेशी पनि हुन सक्ने भयो नि त होइन, तिनीहरू जान सक्ने भए। तिनीहरू जानको लागि त उनीहरूसँग नक्साको आवश्यकता पर्छ। हो त्यस्तो खालको नक्सा चाहिँ त्यति बेला हामीले बनाएको थियौँ कि 2015को अर्थक्वेक जाने बेला ओएसएममा धेरै संसारभरिबाटै नेपालमा एकदम कन्ट्रिब्युसन भएको थियो होइन, क्राउड सोर्सिङ गरेर ओएसएममा धेरै नै फिचरहरू चाहिँ अपडेट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स अझ बढेर गयो। अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि यसै क्राउडले बनाउने अथवा स्वयं व्यक्तिले बनाउनेलाई चाहिँ हामी भोलुन्टियर जियोग्राफिक इन्फर्मेसन भिजिआई पनि भनेर भन्छौँ। जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि
क्राउड सोर्स हुन्छ हैन, सबै नागरिकहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्छन्। सिटिजनहरूले त्यो जियोग्राफिक डाटा चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ भोलुन्टियर गर्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामी भोलुन्टियर जियोग्राफिक इन्फर्मेसन VGI पनि भनेर भन्छौँ है। OSM चाहिँ त्यसको एउटा उदाहरण पनि हो भोलुन्टियर जियोग्राफिक इन्फर्मेसनको। अब हामीलाई अब यो डाटाहरू अब अघि नै मैले एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, विच क्रप इज ग्रोन वेयर, कि कुन चाहिँ क्रप कहाँ लगाउने भनेर स्टडी गर्नुपर्छ। अब सुटेबिलिटी म्यापिङ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ सुटेबिलिटी एनालाइसिस गर्नको लागि हामीसँग प्यारामिटर यति धेरै चाहिन्छ कि सोइलको डाटा चाहियो, सेटेलाइट इमेज चाहियो, पिएच चाहियो, एलिभेसनको डाटा चाहियो, स्लोप चाहियो, धेरै डाटाहरू चाहिन्छ हैन। अनि प्रोसेस पनि लामो छ। त्यो डाटाहरू त्यस्तो छ, त्यो निकाल्न त हामी नसकिने भन्ने भएन, निकाल्न सकिन्छ, प्रोसेस लाग्छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ। अनि त्यो डाटा कलेक्सन गर्नको लागि पनि के लाग्छ भने धेरै पैसा लाग्छ कि। अब हामीसँग डिएम चाहियो अथवा हामी कुनै ठाउँको सर्वे गर्नु पर्यो भने एक हेक्टर जमिन मेजर गर्नको लागि लगभग अब एउटा क्याडास्ट्रल पर्पजकै लागि हामीले म्यापिङ गर्दाखेरि पनि 1 हेक्टर जमिन नाप्नको लागि 5,000 रुपियाँ लागेको थियो कि। म विशेष नापी कार्यालय पाल्पामा नाप नक्सामा काम गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा उदाहरण, 1 हेक्टर जमिन नाप्नको लागि 5,000 रुपियाँ लाग्छ। कति महँगो पर्छ हैन म्यापिङ गर्नको लागि, सर्वेइङ गरेर म्यापिङ गर्नको लागि एकदमै त्यो भनेको मतलब स्पार्शियल डाटा कलेक्सन चाहिँ एकदम कस्टली छ कि। अनि समय पनि त्यत्तिकै लाग्छ। जम्मा 1 महिनामा 30 हेक्टर नाप्न सकिन्छ, त्यो नबढी नाप्नै सकिन्छ। त्यो डिजिटल डाटा हाम्रो जुन क्याडास्ट्रल डाटा त्यति नाप्न सकिन्छ भनेपछि त्यो त्यति टाइम कन्ज्युमिङ छ, कस्टली पनि त्यति नै छ। अनि VGIले चाहिँ के गर्छ भोलुन्टियर जियोग्राफिक इन्फर्मेसन भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ छ, पैसै लाग्दैन भन्दा पनि भयो हैन, यसमा पैसै लाग्दैन भन्दा पनि भयो। त्यसपछि डाटा कलेक्सन पनि एकदम समयमै हुन्छ। अब हामीले सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने हो भनेदेखि त्यो समयमै पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भने चाहिँ अब त्यसरी तयार पारेको हामीले त पैसा खर्च गरेर तयार पारेको डाटा त सबैको लागि अभाइलेबल हुँदैन नि, दिन पनि सक्दैन सरकारले, त्यो डाटा दिन पनि सक्दैन। अब यसरी हामीले जुन VGI मेथडबाट हैन ओपन स्ट्रिट म्याप जस्तो डाटा छ भने त्यो सबैले फ्रीली अभाइलेबल पनि युज गर्न सक्छन्। पछि उनीहरूले आफ्नो कुनै प्रोसेसमा रिपब्लिस गरेर युज पनि गर्न सक्छन् आफ्नो इच्छा आकांक्षा अनुसार हैन। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ अब लोकल ठाउँबाटै कुन ठाउँमा के उत्पादन हुने रहेछ भन्ने खालको इन्फर्मेसन कसलाई चाहियो भनेदेखि त्यो हामीले डाटा सेट बनाउन सक्ने भनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन सबैको लागि आवश्यक पर्न सक्छ, डिसिजन मेकरहरूको लागि। अहिले तपाईँ चाहिँ कति कार्यालयहरूमा जानुस्, अब हाम्रो अहिलेसम्म वी आर नट नोन के, हाम्रो कृषि क्षेत्र कति छ भन्ने कुरामै हामीलाई थाहा छैन, कुन चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्र हो भन्ने कुरै थाहा छैन हामीलाई, एग्रिकल्चर एरियाज भन्ने थाहा छैन हाम्रो अहिलेसम्म, हामी डिफाइन गर्न सकिरहेको छैनौँ। नेपालमा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, म अहिले डाइरेक्टली जग्गा प्रशासनसँग काम गर्ने भएको भएर नेपालमा किता कार्ड खोल्यो कि खोलेन हैन भनेर सुनिरहनु भएको समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् हैन। अब किता कार्ड खुल्यो कि खुलेन, किता कार्ड खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने प्रश्न कहाँ गएर अडिया छ भन्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ कृषि हो कि होइन। अब नेपाल सरकारको अहिले के छ भनेदेखि नीति चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ किता कार्ड नगर्ने भन्ने छ। तर अब नेपाल सरकारले के गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्र हो त, एग्रिकल्चरल एरियाज कुन हो त भनेर पहिचान गर्नै सकिरहेको छैन। त्यही भएर त्यतिकै अड्केर बसिरहेको छ। हामीसँग ऐन कानुन केही पनि गाइड गर्न सकिरहेको अवस्था छैन है। अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब केही हदसम्म अब हामीलाई प्लानिङहरू गर्नको लागि कुन क्षेत्रमा के चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा कुन कुन क्षेत्रबाट कति कति चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ, हामीले के उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ होइन, आफ्नै डाटा हुन्छ नि त एउटा। अनि त्यो चाहिँ अब हामीले अब कुन कुन कुरामा चाहिँ अरूसँग भर पर्ने रहेछ एकदम प्लानिङ लेभलमा डिसिजन लेभलको लागि चाहिँ युज हुनसक्छ यो डाटा। अब यस्तो म्यापिङ चाहिँ ओएसएममा पनि ओएसएमले मा भएको थियो, यो काठमाडौँ लिभिङ ल्याब भन्ने छ एउटा। त्यति बेला हामीले पनि केही समय 2015मा अर्थक्वेकको बेला म भर्खरै पास आउट भएको थिएँ। त्यति बेला हामीले केएलएलमा गएर चाहिँ त्यो अर्थक्वेकको म्यापिङहरू गरेका थियौँ। हामीले त्यहाँ 1 हप्ता जति बसेर त्यो म्यापिङ गरेका थियौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ यो केएलएल भन्ने पनि अहिले ओपन स्ट्रिट म्यापमै काम गरिरहेको अर्गनाइजेसन हो नेपालमा। अब त्यति बेला चाहिँ यो एग्रिकल्चरल म्यापिङ चाहिँ हाम्रो यो बज्रबाराई, मनहरी, पदमपुर जस्तो एरियामा चाहिँ भएको छ कि। यो चाहिँ एसी मोड, नासा, युएसएआइडीले चाहिँ सहयोग गरेर भएको रहेछ है। मैले त्यो पढेर थाहा पाएको थिएँ, एग्रिकल्चरमा पनि भएको रहेछ। अब हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ 2015मा अर्थक्वेकमा चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ म्यापिङहरू गर्नको लागि। अब यो हुन चाहिँ भइरहेको छ अझै। अब एग्री म्यापिङ जस्तो यो अर्गनाइजेसनले त यसमा अझै पनि कन्ट्रिब्युट गर्न नै सक्छ। तर अब यसमा चाहिँ केही कन्सर्न्सहरू चाहिँ छन्, जस्तो कि यसमा एकुरेसी के हुने भन्ने हुन्छ, एउटा डाटाको एकुरेसी भन्ने हुन्छ। अब यो डाटाको एकुरेसी के हुन्छ त, वाट एबाउट द डाटा एकुरेसी भनेर भन्छ। किनकि अब यसमा त अब यो डाटा कलेक्सन गर्ने भने त एउटा प्रोफेसनल काम हो, टेक्निकल काम हो। यसमा चाहिँ अब एउटा लाइन तान्दाखेरि त्यो लाइन तलमाथि भयो भने हाम्रो अब ल्यान्डमा हो भने त
एउटा लाइन 4 सेन्टिमिटर तलमाथि हुने बित्तिकै कति झगडा हुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले प्रयोग अनुसार चाहिँ हुने भयो। यसमा अब हाम्रो चाहिँ त्यो धेरै यसको समस्या नहोला एक्युरेसीको, किनकि एक्युरेसी भन्ने कुरा त फिट फर पर्पज, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। हामीलाई टेन्टेटिभ लोकेसन चाहिएको, टेन्टेटिभ हामीलाई चाहिँ एरिया चाहिएको, थोरै एरिया घटी बढी हुँदाखेरि पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन। त्यही भएर तर प्रश्न चाहिँ छ हामीले जुन तयार पारेको हुन्छौँ, किनकि त्यसमा सबैजना त्यो म्यापिङ गर्न जान्ने मान्छे नै हुँदैनन् यसमा, किनकि भर्खर सिक्दै गर्दै गर्ने हो, जनरल पब्लिकहरू हो, हामी जस्तो स्टुडेन्टहरू हो जसले चाहिँ जिआइएसको बारेमा इन्फर्मेसन छैन, तिनीहरूले चलाउने भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा त्यो डाटा एक्युरेसीको कन्सर्न चाहिँ छ। अब यसमा हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, ट्रुली ट्रस्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, क्वालिटी के छ त हाम्रो, त्यो कुरामा एउटा कन्सर्न छ क्वालिटी के हुने भनेर। यसमा अब क्वालिटी भनेपछि एउटा पोजिसनल एक्युरेसीको कुराहरू हुन सक्छन्, अब अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ एट्रिब्युटको कुराहरू पनि हुन सक्छन्। अब छन त छ, डाटा छ, तर प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि अब महेन्द्र राजमार्ग भनेर हामीले नेपालभरिकै महेन्द्र राजमार्ग त्यहाँबाट ओएसएमबाट निकाल्न खोज्यौँ भने तपाईँको 15वटा जति 20वटा 50वटा जति चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग भनेर आउँछ। कहीँ महेन्द्र राजमार्ग लेखेको छ नेपालीमा, कहीँ राजमार्ग लेखेको छ, कहीँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा MHENDR लेखेको छ। क्वेसन चाहिँ छ त्यसलाई अब कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ छ, त्यो एट्रिब्युटमा छ। अब पोजिसनमै पनि तलमाथि भएको छ कति ठाउँमा है। अनि यो मेथडले चाहिँ अब हामीले जुन पहिला परम्परागत तरिकाबाट तयार गरेको डाटाहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ, किन मान्छेलाई विश्वास पनि हुनु पऱ्यो नि त त्यो हुनको लागि त, होइन, ट्रस्ट गर्न पनि पर्यो। त्यो ट्रस्ट भयो भने चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब त्यो ट्रस्ट बिल्ड चाहिँ गर्नु पऱ्यो हामीले, त्यस्तो खालको चाहिँ, होइन। अब हुन त यसको चाहिँ ट्रस्ट भन्ने कुरा त, क्वालिटी भन्ने कुरा त फेरि डिपेन्ड अपन दि पर्पोज, हाम्रो उद्देश्यमा निर्भर गर्ने कुरा हो। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कुनै क्याटास्ट्रोफल म्यापिङ गर्ने छैन, हाम्रो सिम्पल हाम्रो चाहिँ अब जेनरली यहाँबाट बनाउनु भनेको हाम्रो टुरिस्ट नक्साहरू बनाउन सकिन्छ। हामीलाई नेभिगेसन पर्पज, मलाई कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा कसरी जान सक्छु त्यो लोकेसन देखाउनको लागि, अथवा कुनै सर्टेन एरिया चाहिँ मलाई चाहिँ कति चाहिँ एग्रिकल्चर एरिया रहेछ, अथवा कस्तो कस्तो बालीहरू कुन कुन ठाउँमा लाग्ने रहेछ त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मैले निकाल्न सक्छु। हेल्थ फेसिलिटिजहरू कति रहेछन्, एजुकेसन बिल्डिङ्सहरू कतिवटा रहेछ, होइन, यावत इन्फर्मेसनहरू जुन अब हामीले पैसा तिरेर किन्नु पर्थ्यो भने अब हामी फ्रीमा हामी पब्लिकली नै त्यसलाई आफ्नो लोकल ठाउँबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर त्यो डाटा सेट हामी तयार गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्यो चाहिँ बेनिफिसियल नै हुन्छ होला। केही कन्सर्न हुँदै पनि यसले चाहिँ समग्र हाम्रो हामीसँग इन्फर्मेसन जति भयो, रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ अरूमा चाहिँ रिडन्डेन्ट भएर हुँदैन भन्छ, तर इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामी जति रिडन्डेन्ट भयौँ हामीले चुज गर्न पायौँ, हामीसँग अप्सन छ नि त, अप्सन हुने भयो नि त हामीसँग, केही नहुनु भन्दा त केही त छ हामीसँग भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ठिकै छ जस्तो लाग्छ, यो राइट डिरेक्सनमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ। र त्यही नै हो। यो चाहिँ ओएसएम ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर म्याप हो है, यो चाहिँ मैले यो ओपन स्ट्रिट म्यापबाट निकालेको, यो चाहिँ ल्यान्ड कभर म्याप देखाउन खोजेको यसमा चाहिँ, होइन। अब हाम्रो त यति बनाउन सकेको छैन हामीले, यस्तो छ, यो बाहिरपट्टिको नक्सा हो एउटा। अब कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब प्रिसिपिटेसनलाई म्यापिङ गर्ने, होइन, कति पानी परेको छ, टेम्परेचर कस्तो छ, क्रप कस्तो खालको आउँछ, फ्युचरमा चाहिँ फ्लक्चुएसन्सहरू कसरी हुन सक्छन् त भनेर हेर्नको लागि जिआइएसले सहयोग गर्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ जियोग्राफिक जियोलोजिकल फिचर्सहरूको म्यापिङ गरेर पनि हामीले चाहिँ फुड प्रोडक्सनमा चाहिँ केही टेवा दिन सकिन्छ, एफिसियन्ट फार्मिङ टेक्निकलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ र फुड प्रोडक्सन चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने छ जिआइएसको युज गरेर। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ अब हाम्रो सोइल डाटालाई चाहिँ हिस्टोरिकल फार्मिङ प्र्याक्टिससँग चाहिँ कम्बाइन गरेर बेस्ट क्रप्सहरू चाहिँ कुन हो, कसरी चाहिँ बेस्ट क्रप्सहरू पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू जिआइएसले दिन सक्छ। अब अर्को कुरा भने चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स क्रप्स, होइन, क्रपलाई नै प्रोटेक्ट गर्न सक्छ, किनकि कुन ठाउँमा कस्तो बाली हुने रहेछ त्यहाँ हामीले सुरक्षित त्यो लगाउन सक्यौँ भने नै प्रोटेक्ट हुने हो। अनिखेर त्यसमा आएको समस्याहरू के छन् त्यसलाई पनि यसले चाहिँ एसेस गर्न सक्ने भयो, होइन, क्रपहरूमा आएको इस्युजहरूलाई र त्यो भएको ड्यामेजहरूलाई इन्भेस्टिगेट गरेर त्यहाँ चाहिँ अब अर्कोचोटिदेखिबाट त्यो नआउनको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिन सक्ने भयो। र अब त्यो सूचनाहरू त अन्त्यमा चाहिने भनेर फेरि फार्मर्सहरूलाई हो, त्यो सूचना चाहिँ त्यसलाई दिन सक्ने भयो, यो जिआइएसले दिन सक्छ भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ मैले ड्र गरेको छु। यहाँ केही डिफ्रेन्सेसहरू छन्, मैले जुन स्लाइडहरू तयार पारेको थिएँ तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यति नै हो, थ्याङ्क यू। मेरो तर्फबाट मैले सकाएँ। अब तपाईँहरूको तर्फबाट के प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। सो लक्ष्मी शर्माजीको क्वेसन आएको छ महर्षि दाइ, हाउ इज ड्रोन रिलेटेड टु जिआइएस भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। धन्यवाद लक्ष्मीजीलाई। मैले अघि नै पनि भने अब डिरेक्टली अब ड्रोन भने चाहिँ अब हामीलाई रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ डिरेक्टली चाहिँ ड्रोन भने चाहिँ। तर अब त्यहाँबाट लिएको इमेजलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने प्लेटफर्म भने त फेरि पनि जिआइएस नै हो कि। मैले अघि नै पनि भने अब हामीसँग त्यो रिमोट सेन्सिङ आफैमा त केही पनि होइन, रिमोट सेन्सिङलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ
जिआइएसले हो। त्यो चाहिँ इन्टिग्रेटिङ प्लेटफर्म भन्ने चाहिँ जिआइएस हो। विभिन्न स्रोतबाट आएको डाटाहरूलाई चाहिँ त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब चाहे त्यो अब ड्रोन इमेजको प्रयोग त जिआइएसमा धेरै नै गर्न सकिन्छ हामीले। यो एग्रिकल्चर सेक्टर्समा मात्रै होइन, अब यो डिजास्टरमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर कति हिजो कस्तो थियो आज कस्तो भएछ डिजास्टरको कारणले गर्दाखेरि त एकदम माइन्युट लेभलमा गएर हामीलाई हेर्न पर्यो भनेदेखि युज गर्न सकिन्छ। अर्को जुन हामीले प्रिसिजन एग्रिकल्चर पनि भनेर भन्यौँ, प्रिसिजन एग्रिकल्चर भनेको कसरी एकदम कन्ट्रोल तरिकाले चाहिँ हामी एग्रिकल्चर गर्ने त, त्यहाँनिर चाहिँ तलमाथि केही नहोस्, हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ एकदम हाई होस्। त्यति बेला अब अरू विधि भन्दा त्यसलाई अब हामीले क्रपलाई मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ ड्रोनबाट लिएको इमेजलाई युज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट एकदम शुद्ध तरिकाको हाई एक्युरेसीको डाटा आउने भयो। अब त्यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कहाँनिर चाहिँ उइडहरू लागेको रहेछ होइन, कहाँनिर चाहिँ न्युट्रिसन कम भएको रहेछ होइन, यस्तो खालको सामान्य इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहियो भने चाहिँ हामीले ड्रोनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेरेर नि गर्न सकिन्छ, एनालाइसिसहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिरेक्टली नभए पनि त्यसको अब जुन डाटा आएको हुन्छ त्यो डाटाको प्रोसेसिङ त केमा हुन्छ भनेदेखि जिआइएस प्लेटफर्ममै हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रोन चाहिँ जिआइएसमा युज हुन्छ नै। एकदमै एक अर्काको के भन्दाखेरि अब नजिकको सम्बन्ध राख्ने दुईटा विषय हुन् जिआइएस र ड्रोन भनेको। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब इमर्जिङ टेक्नोलोजीको रूपमा जसरी जिआइएस भनौँ न, मैले जिआइएस त भन्न, जियो स्पासियल टेक्नोलोजी आइरहेको छ। यो जियो स्पासियल टेक्नोलोजीमा पनि अब ड्रोन चाहिँ अरू विज्ञानलाई, जस्तो कि अब यो रिमोट सेन्सिङ भन्ने विज्ञान एकदमै महँगो छ। अब किनकि सेटेलाइट इमेज हामीले फ्रीली अभाइलेबल पायौँ भने त ठिकै छ, ल फ्रीली अभाइलेबल सेटेलाइट इमेजहरू पायौँ भने त ठिकै छ। तर अब फ्रीली अभाइलेबल सेटेलाइट इमेज हामीले हाई रिजोल्युसनको पाउँदैनौँ, किनकि अब त्यो त करोडौँ लाखौँ खर्च गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। इमेज किन्दाखेरि हामीले नेपालभरिकै किन्नु पऱ्यो अथवा कुनै एउटा स्टडी एरियाको किन्नु पऱ्यो भने धेरै कस्टली छ। तर अब हामीले एकदम थोरै पैसामा कुनै पनि एरियाको चाहिँ के भन्छ इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीले ड्रोनबाट लिन सकिने चाहिँ अवस्था छ। त्यो चाहे त्यो अब अरू अहिले हामीले अब एउटा प्रोजेक्ट यो नेपाल सरकारले चाहिँ यो सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समेत जग्गा दिनको लागि, अब घरहरू दिनको लागि चाहिँ उनीहरू कहाँ बसिरहेको छन् भनेर म्यापिङ गर्नको लागि समेत हामीले अहिले यो ड्रोनको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर स्टडी भइरहेको छ होइन। नेपाल सरकारले त्यसको पनि युज गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। हुन त अरू हाई रिजोल्युसन सेटेलाइट इमेज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, सँगसँगै त्यो ड्रोनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यो म्यापिङ गर्ने भने फेरि केमा हो, जिआइएस नै हो। त्यही भएर जिआइएस त डिरेक्टली हुने नै भइहाल्यो। र अरू अब यो जुन रिमोट सेन्सिङलाई अब प्रतिस्थापन गर्ने भने चाहिँ अब यो ड्रोनले गर्दैछ क्या, किनकि अब यो अब एकदम सस्तो पनि पर्ने भयो। अब हामीलाई जति एरियाको चाहिन्छ त्यति एरियाको मात्रै हामीले म्यापिङ गर्न सक्ने भयो। हामीलाई जुन प्रडक्ट चाहिन्छ, हामीलाई ठुलो एरियाको चाहिँदैन, सानो एरियाको भयो भने इट्स ओके होइन। अब कस्तो खालको सेन्सर राख्ने, अब सेन्सर भने त रिमोट सेन्सिङमा त सेन्सरहरू त अब कम्पनीहरूले आफूले डिजाइन गरेर हुन्छ, पहिले त्यो अनुसारको मात्रै पाइन्छ हामीले उनीहरूको सेन्सर अनुसार। अब हामीलाई कुनै पनि ठाउँको चाहिँ चाहियो भने त्यो हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सेन्सर चाहिँ हामीले हाम्रो युमा राख्न सक्ने भयौँ, ड्रोनमा राख्न सक्ने भयो र त्यो अनुसारको चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सक्ने भयो। त्यो भएर ड्रोनको प्रयोग त व्यापक रूपमा बढिरहेको छ जिआइएसमा। थ्याङ्क यू मर्षदै। सायद लक्ष्मीजीको क्वेसनको एन्सर उहाँले पाउनुभयो। त्यो बाहेक ओके लाइक वी हेभ वान क्वेसन है, सुस्मिता शर्माजीको छ। सानो एरियामा जिआइएसको युज गर्दा धेरै खर्च लाग्छ र भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ है। धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद है। मैले त्यस्तो भन्न चाहिँ खोजेको होइन, सानो एरियामा धेरै खर्च लाग्छ भन्न खोजेको होइन। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हुन त अब सानो एरियामा गर्दाखेरि थोरै नै कस्ट लाग्छ। हामीले अब जिआइएस भनेपछि डाटा कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर गएर डाटाको डिसिमिनेसन गर्नेसम्मको पार्ट हुन्छ। अब धेरै कस्ट लाग्ने भनेको जिआइएसको लागि चाहिने डाटा कलेक्सन गर्नको लागि हो। अब सानो एरियामा डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ भने त थोरै पैसा भयो भने पुग्छ। मैले बताउन खोजेको चाहिँ जस्तो कि हामीले रिमोट सेन्सिङ विधिबाट डाटा लिँदाखेरि चाहिँ ठुलो एरियाको डाटा लिनुपर्ने हुन्छ, सानो एरियाको डाटा पाइँदैन त्यसमा। अब त्यो लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक कस्टली पर्छ ठुलो एरियाको लिँदाखेरि चाहिँ। अब त्यो हामीलाई आवश्यकतै नहुने हुन्छ। हाम्रो स्टडी एरिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा 20 स्क्वायर किलोमिटरको छ, तर हामीले डाटा चाहिँ 200 स्क्वायर किलोमिटरको लिन पर्यो भने त त्यो हाम्रो 10 टाइम्स कस्ट बढी पर्यो नि त। तर हामीले अब त्यही कुरा चाहिँ जिएस के भन्छ ड्रोन युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जम्मा 20 किलोमिटरको मात्रै, हामीले 20 स्क्वायर किलोमिटरको मात्रै सर्वे गऱ्यौँ भने इट्स ओके, हामीलाई थोरै पैसामा आयो। जस्तो कि त्यो इमेज किन्नको लागि हामीलाई 10 लाख लाग्थ्यो भनेदेखि ड्रोन हायर गरेर हामीले इमेज लियौँ भने त हामीलाई विथिन 1 लाख होइन म्याक्सिमम त्यति खर्च गऱ्यो भने त्यति एरियाको हामीलाई आइहाल्यो। 10 टाइम्स बढी परेन नि। यसरी मैले बताउन खोजेको चाहिँ धेरै पैसा पर्छ भन्न खोजेको होइन, सानो एरियाको गर्दाखेरि पर्दैन है।
त्यो चाहिँ सानो एरिया गर्दा थोरै नै पर्छ त्यो त Okay, thank you, Dai. Okay, मतलब correct correction आएको छ. Indra sir, thank you very much. He is a veteran in GIS, Indra sir. I didn't know that. So thank you, Sanket Dai, for correcting us. And Indra sir, like पनि एकदमै thank you also. Kind words, they inspire us more to do more work. So thank you very much. Thank you everyone. Thank you for your participation. We would like to wish you a very happy Vijaya Dasami. सबैको मङ्गलमय होस्. So with this, I don't think we have any more questions left. If तपाईहरुसँग कुनै क्वेशन छ भने please do reach out to us. हाम्रो Facebook page रहेको छ AgriMappers Lomjung chapter. So please do reach out to us, or you can ask your questions there. हजुरसँग केही queries छ भने. Okay, so with this, I formally announce the end of this session.